की बैठक की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं जय वाक्य और जय श्लोक के लिए श्री आशीष अंकित जी को आमंत्रित करता हूं। आशीष अंकित जी। जी, ध्येय श्लोक। तत्कर्मण्य बंधाय सा विद्याया विमुक्तये आयाशाया परम कर्म विद्या न्यासिल्प नैपुणम। भारतीय शिक्षा मंडल का यह अध्याय श्लोक विष्णु पुराण के 19वें अध्याय से लिया हुआ 76वां श्लोक है। तो इसका अर्थ, कर्म वही है जो बंधन में ना बांधे, विद्या वही है जो मुक्त करे, अन्य सभी कर्म निरर्थक क्रिया व अन्य सभी अध्ययन मात्र कारीगरी है। भारतीय शिक्षा मंडल का ध्येय वाक्य। राष्ट्रीय पुनरुत्थान के लिए प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक संपूर्ण शिक्षा को भारतीय मूल्यों पर आधारित, भारतीय संस्कृति की जड़ों से पोषित तथा भारत केंद्रित बनाने हेतु आवश्यक नीति, पद्धति तथा पाठ्यक्रम में भारतीयता को लाने के लिए आवश्यक अनुसंधान, प्रबोधन, प्रकाशन, प्रशिक्षण और संगठन का कार्य करना भारतीय शिक्षा मंडल का ध्येय है। धन्यवाद। धन्यवाद अंकित जी। आगे मैं हमारे भारतीय शिक्षा मंडल के सौराष्ट्र प्रांत के मंत्री डॉक्टर ऋषिराज उपाध्याय जी से नम्र निवेदन करता हूं कि वो आज के हमारे जो भी गेस्ट है उसका परिचय करवाए। ऋषिराज भाई। सभी को नमस्कार। कुछ कारणवश माननीय दीप कोइराला जी इस कार्यक्रम में अभी उपस्थित नहीं रह सके हैं। वह भारतीय शिक्षण मंडल के पश्चिम क्षेत्र के पालक अधिकारी एवं गुरुकुल प्रकल्प के अखिल भारतीय संयोजक हैं। हमारे बीच आज के की नोट स्पीकर के रूप में उपस्थित है माननीय प्रोफेसर डॉक्टर आशीष पांडे जी। वह आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और साथ ही के राष्ट्रीय सह संयोजक के रूप में कार्यरत है। जी, हमारे बीच क्षमा चाहता हूँ, हमारे बीच माननीय दीप कोइराला जी उपस्थित है। कुछ स्वास्थ्य के कारण अभी वह भारतीय शिक्षण मंडल के पश्चिम क्षेत्र के पालक अधिकारी हैं। कुछ हम जानते हैं कि पिछले 3 दिन से वो सतत ट्रैवलिंग कर रहे हैं और इसी के कारण उनका स्वास्थ्य आज ठीक नहीं है, तो बामबनिया जी उसे नोट कीजिएगा। मैं माननीय आशीष जी पांडे जी का परिचय दे रहा था। उनका जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो इंडियन विजडम ट्रेडिशन एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट है। ही इज कमिटेड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप डेवलपमेंट ऑल्सो। उनके अनुसंधान कंट्रीब्यूशन को बताने के लिए समय कम पड़ जाए, इतना उन्होंने कार्य किया है। वह अपने शिक्षा और अनुसंधान में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने बहुत ही अवार्ड उनको अवार्ड एवं अवार्ड से नवाजा गया है। इन्हीं के साथ हमारे बीच में उपस्थित है डॉक्टर राजेश चौहान जी। वह बॉम्बे समाचार में कॉलमिस्ट हैं। इतिहास और ऐतिहासिक से संबंधित वह अपनी कॉलम लिखते हैं। उसके अलावा माननीय राजेश जी भारतीय इतिहास संकलन समिति के प्रांत सह मंत्री हैं और
युवा इतिहासकार परिषद के गुजरात सौराष्ट्र प्रांत के अध्यक्ष भी हैं। हमारे जो तीसरे वक्ता हैं वह है दीपक भाई मशरू। दीपक भाई मशरू जो है वह भारतीय शिक्षण मंडल के संपर्क प्रमुख, सौराष्ट्र प्रांत के संपर्क प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने अपना डॉक्टरल रिसर्च अप्लाइड एंड लिंग्विस्टिक में किया है। वह अभी मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत है। वो TESOL के सर्टिफाइड ट्रेनर भी है। इसके साथ साथ उन्होंने दूसरी बार मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में भी PhD किया है। उन्होंने 18 बुक्स एवं बुक्स चैप्टर्स लिखे हैं और स्कोपस इंडेक्स जनरल में 11 से ज्यादा उनके रिसर्च पेपर प्रकाशित हुए हैं। तो मैं माननीय आशीष जी का सहृदय स्वागत करता हूँ, माननीय दीप जी कोइराला का सहृदय स्वागत करता हूँ, माननीय राजेश जी चौहान का और माननीय दीपक मशरू जी का भी मैं सहृदय स्वागत एवं अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद। जी धन्यवाद ऋषिराज भाई। आज के हमारे सबसे अहम हमारे कीनोट स्पीकर डॉक्टर आशीष पांडे जी हमारे बीच उपस्थित है। आप सब हाउ टू राइट रिसर्च पेपर के इस वेबिनार में यहाँ से कुछ न कुछ ऐसा सीख कर जाएंगे जो आपके सुभाष स्वराज और सरकार के रिसर्च पेपर में तो आपको कुछ ना कुछ उसमें हेल्प मिलेगी। उससे भी आगे जो भी कोई नए रिसर्च क्षेत्र है उसमें भी आपको कुछ ना कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। मैं हमारे कीनोट स्पीकर आशीष पांडे जी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि वो उसका आज का अपना वक्तव्य और आपकी स्पीच ये हमको डिलीवर करें। आशीष पांडे जी। धन्यवाद डॉक्टर हरीश कुमार जी, आदरणीय कोइराला जी, डॉक्टर राजेश जी, डॉक्टर ऋषिराज जी और उपस्थित सभी शिक्षक वृंद, कॉलीग्स और यंग रिसर्चर्स और बडिंग सोशल साइंटिस्ट। ये बिल्कुल ठीक ही कहा हरीश कुमार जी ने कि हम अपनी मेधा को एक और उपकरण प्रदान करें ताकि इस जो कंपटीशन है उसमें हम अब बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकें। और साथ में अगर हमने अपनी मेधा को उपकरण दिया तो और उसकी प्रैक्टिस, उसका अभ्यास इस कंपटीशन के माध्यम से किया तो वो उपकरण हमेशा हमारे साथ रहने वाला है। तो और थिंकिंग लाइक अ रिसर्चर ये एक कोर कैपेसिटी है जो कि किसी भी प्रोफेशनल वर्ल्ड में बहुत महत्व रखती है। हमारे यहाँ तो साधना और तप, रिगरस सत्य की खोज है ऐसा समझा ही जाता है। तो रिसर्च जो है वो सत्य की खोज है और हमारे संस्कृति में सत्य की खोज वही हम साधना कहते हैं, उसको हम तप भी कहते हैं। और वो सत्य जो है वो हमारे संस्कृति में ये भी बताया गया कि वो सिर्फ मेरी सुविधा तक ही वह सत्य ऐसा नहीं है। जो लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु है, जो कि सर्वे वही सुखिनः सन्तु है, वहां तक जो सत्य होगा उसे जब तक मैं न पालूं तब तक मुझे विश्राम नहीं करना है। जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधयत, जो कठोपनिषद का मंत्र है, वैसे नचिकेता के समान निष्ठा के साथ सत्य को परसू करने की आवश्यकता है, सत्य की साधना की आवश्यकता है। और वो सिर्फ इस जीवन में नहीं
जीवन की सुविधाओं को इकट्ठा करने के लिए नहीं, बट जीवन के स्रोत को, जीवन को समझने के लिए आवश्यक है। इसलिए रिसर्च जो है वो आध्यात्मिक भी उतना ही है जितना कि वो बौद्धिक और सामाजिक है। मैं अभी जो हमारा जो संदर्भ है, उस संदर्भ में अपने विचार रखूंगा। विचार क्या रखूंगा? मुख्यतः तो इसमें किस तरह से रिसर्च पेपर हमको डेवलप करना है, उसकी उसका एक सरल तरीका समझने का क्या हो सकता है, उस पे हम विचार करेंगे। और मेथोडोलॉजी वगैरह पे बहुत ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। मैं तो चिंतन के विषय में बात करूंगा कि किस तरह की सोच रखने से अच्छा रिसर्च पेपर बन सकता है। और सुभाष स्वराज और सरकार इस राष्ट्रीय शोध पत्र लेखन के परिप्रेक्ष्य में। आशा है आपको ये स्लाइड सब दिख रही होंगी। आप स्लाइड देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल दिख रही है सर। जी जी देख सकते हैं। जी। तो देखिए, ये जो शोध पत्र लेखन प्रतियोगिता है, शोध पत्र जो है वो ब्लॉग लिखने से अलग है, या वो एक ऑप एड जिसको हम कहते हैं ओपिनियन एडिटोरियल या ओपिनियन पीस, उससे अलग है। ब्लॉग में हम एक विचार के एक पक्ष को रख सकते हैं। ओपिनियन एड में हम अपना ओपिनियन दे सकते हैं। हमें क्या ठीक लगता है उसका ज्यादा उसको एलैबोरेट कर सकते हैं। लेकिन शोध पत्र में हमारा ओपिनियन तो होता ही है, पर वो ओपिनियन सिस्टमेटिकली डराइव्ड ओपिनियन होता है। वो एक प्रक्रिया के थ्रू जब उसको हम एग्जामिन करते हैं तो हमारा ओपिनियन से हम शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक प्रक्रिया के थ्रू उसको एग्जामिन करने की आवश्यकता होती है, और फिर जो उससे कंक्लूजन निकलता है वो हमारा उस पेपर का कंक्लूजन होता है। वो कंक्लूजन हमारे शुरुआती ओपिनियन से किस जैसा हो सकता है या उससे अलग हो सकता है। तो पर्पस रिसर्च पेपर लिखने का, शोध पत्र लिखने का है investigative or research based article is to conduct systematic, in-depth and original research। systematic हो मतलब एक ऐसी प्रक्रिया से किया जाए जो कि प्रक्रिया जानी समझी हो, उस प्रक्रिया को हम एक्सप्लेन कर सकें। इन डेप्थ मतलब कितने अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस किसी चीज के हो सकते हैं, उन सब का विचार करते हुए अपना कंक्लूजन देना, वो इन डेप्थ है। और ओरिजिनल रिसर्च मतलब ऐसा कुछ लिखना जो कि अभी तक नहीं लिखा गया, या अधिकांशतः जिसके जो कि बड़े आधार पे तो लिखा गया, लेकिन उसका जो न्यूएंस्ड पर्सपेक्टिव है उसका, उसमें कुछ ना कुछ एक ओरिजिनलिटी आवश्यक है। तो शोध पत्र में एक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, गहराई से चिंतन की आवश्यकता होती है, और ओरिजिनलिटी की, नवीनता की आवश्यकता होती है। और इसके साथ जो हम इंफॉर्मेशन को एनालाइज करें और उससे जो निकले, वो जो इंफॉर्मेशन को एनालाइज करें वो सिस्टमैटिक हो, इन डेप्थ हो, और उससे जो निकले वो ओरिजिनल हो। ऐसा जब होता है तो हम उसको शोध पत्र कहते हैं। किसी भी शोध पत्र को शुरू करने के लिए की पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो सबसे मुख्य विचार है, सबसे मुख्य जो उसका आधार है, वो है अच्छा रिसर्च क्वेश्चन। बेसिकली हमारा रिसर्च क्वेश्चन क्या है, इस पे हम हमारा विगर या शोध का जो तप है वो उस पे निर्भर करता है। तो देखते हैं कि हमारे जो पेपर राइटिंग कंपटीशन है उसमें कौन कौन सी थीम्स है। तो उसमें आपने देखा होगा सेल्फ रिलायंट भारत, आत्मनिर्भर भारत। इस संबंध में नेताजी सुभाष बोस का क्या मंतव्य था, उनके क्या विचार थे। दूसरा है सिग्निफिकेंस एंड फॉर्मेशन ऑफ आजाद हिंद सरकार। आजाद हिंद सरकार बनी
और उसके मंत्री थे, ट्रेजरर थे, और एक बहुत अच्छे से उस स्ट्रक्चर को बनाया गया था। उसका क्या महत्व है स्वतंत्रता संग्राम में, और आज के समय में उसका क्या महत्व है, आज भी हम उसे कैसे समझ सकते हैं, उसका कैसा लाभ ले सकते हैं। अनसंग वॉरियर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, हम सबके क्षेत्रों में जहां जहां हम बैठे हुए हैं, जिन जिन शहरों में हैं, वहां पे ऐसे बहुत से लोग, अनाम लोग थे जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए। ऐसे बहुत लोग हमारे समाज में थे, और अगर अब उनके बारे में हम डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे और उनके बारे में विचार नहीं करेंगे, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके एक जगह उसको प्रकाशित नहीं करेंगे, तो हम वैसी बहुत अद्भुत, ऐसी बहुत प्रेरणादायी कथाओं को, सत्य कथाओं को, ऐसे अत्यंत प्रेरणादायी चरित्रों के संबंध में जानकारी को हमेशा के लिए खो देंगे। तो अनसंग वॉरियर्स, जिनके की बड़े स्मारक नहीं बने, जिनके नाम पर रोड नहीं बनी, पर उन्होंने जीवन निछावर किया, तब जाकर के इस देश को स्वतंत्रता मिल सकी। ऐसे वॉरियर्स का, ऐसे जुझारू व्यक्तियों का हमको पता करना है, और उनके विषय में जितनी ऑथेंटिक तरीके से हो सके जानकारी लेके उसको एक कोहेरेंट फॉर्म में रखना है। ये अगला बिंदु है शोध पत्र का, जो कि मतलब इनमें से, इन 6 में से कोई एक आप चूज कर सकते हैं। पैराडाइम ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, कोई सहज में ही सिर्फ दूरदर्शन पे, सिर्फ टीवी पे जो डिपेंड रहते हैं न्यूज के लिए या अपनी जानकारी के लिए, वो भी ये देख के बता सकते हैं कि पिछले 10, 15, 20 वर्षों में किस तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो चेंज हो गए। इंटरनेशनल रिलेशन का डायनामिक्स बिल्कुल चेंज हो गया है। हमने कभी नहीं सुना था कि टर्की का व्यवहार जिस तरह से 20 साल पहले होता था, आज वो बिल्कुल अलग है। यूरोपियन यूनियन का व्यवहार रशिया के साथ, और अभी जो ट्रांजैक्शन, अभी जो कुछ चल रहा है रशिया और यूक्रेन में, ये अकल्पनीय बात थी। ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। चाइना का विस्तारवाद जितने मुखर स्वरूप में अभी सामने आ रहा है, वैसा हम 20 साल पहले, 10 साल पहले भी नहीं सोच सकते थे। उस विस्तारवाद की क्या इम्प्लीकेशंस हैं दूसरे कंट्रीज में। श्रीलंका पे एक एग्जाम्पल है, मालदीव पे एक और एग्जाम्पल है, बर्मा पे एक एग्जाम्पल है, अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज पे एक एग्जाम्पल है, पाकिस्तान तो है ही एग्जाम्पल। उन इस ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे पिछले कुछ वर्षों में आए हैं, और हमें ये देखना होगा कि अगर नेताजी होते तो इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखते, और उस पे हमारे रिएक्शन, हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, उस वो क्या कहते। ये अत्यंत समीचीन प्रश्न है, इस पे भी बहुत अच्छा काम हो सकता है। फिर जो उन्होंने दृढ़ निश्चय किए भारत के संबंध में, उनको हम कैसे 2047 तक पूरा कर सकते हैं। कुछ तो संकल्प उनके पूरे हो ही गए हैं, और कुछ और कौन से संकल्प है उनके, कैसे कौन से रेजोल्यूशन है 2047 तक, जब हम भारत की 100वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ मनाएंगे, तब हम इसको कैसे मनाएंगे। सबसे बड़ा, सबसे अच्छा तरीका उस आजादी के शताब्दी वर्ष को मनाने का तो यही होगा कि जो भी हमें जो भी सपने थे सुभाष चंद्र जैसे क्रांतिकारियों के, वो हमारे देश में पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये अगला 5वां थीम है। और एक और थीम जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और मुखर हो गया है, वो है मिलिट्री ट्रेनिंग। मिलिट्री ट्रेनिंग का समाज में क्या महत्व है, मिलिट्री के लिए क्या महत्व है, और कैरियर के लिए क्या महत्व है, ये सारा हम विषय इस थीम में आएगा। तो इस तरह की 6 सजेस्टेड थीम है। इसमें वेरिएशन हो सकता है। कोई सेल्फ रिलायंट भारत जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में देख सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति सेल्फ रिलायंट भारत के विचार को सॉफ्टवेयर के फील्ड में देख सकता है। वो एक
अलग प्रश्न हो सकता है। कोई आजाद हिंद सरकार की विदेश नीति को एक इंसाइटफुल रिसोर्स के रूप में प्रस्तुत कर सकता है, और कोई रक्षा नीति को एक इंसाइटफुल सिग्निफिकेंस के रूप में व्यक्त कर सकता है। तो ऐसे इन थीम्स में बहुत सारी सब थीम्स हो सकती हैं जो कि रिसर्चर को मौका देंगी कि वो जितना नॉवेल्टी से, जितना इन डेप्थ सोच सकें, उतना उनका जो पीस है, उनका जो शोध पत्र है, वो महत्व का होगा। तो प्रश्न ये है कि प्रश्न क्या है? द क्वेश्चन इज व्हाट इज योर क्वेश्चन। तो आपको, जब आप सब सहभाग लेना चाह रहे हैं और इस विषय को, इस सहभाग के माध्यम से इस विषय को समझना चाह रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण तरीका मेरी दृष्टि में यह है कि आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है, इसे आप बार बार अपने सामने लाएं, अपने सामने रखें। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ उदाहरण के लिए, इससे उलट, इससे अलग बहुत से प्रश्न हो सकते हैं जहां से आप अपना शोध कार्य शुरू कर सकते हैं। लेकिन बेसिक क्वेश्चन जैसे व्हाट इज द ट्रू नेचर ऑफ आत्मनिर्भर भारत, मतलब भारत आत्मनिर्भर होना चाहिए, पर आत्मनिर्भरता का मतलब क्या है? आत्मनिर्भरता का ये मतलब है क्या कि हम किसी से इंपोर्ट नहीं करेंगे, या आत्मनिर्भरता का ये नंबर है कि हम कुछ एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, या हम कोई विदेशी मीडिया को, हम की न्यूज को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या हम सिर्फ देशी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे? क्या मतलब है आत्मनिर्भरता का? इस ये एक प्रश्न हो सकता है। हाउ सेल्फ रिलायंट भारत इज नॉट इंसुलेटेड और आइसोलेटेड भारत। वह जो आत्मनिर्भर भारत जो है वो विश्व से अलग थलग हो चुका भारत नहीं है, या हुआ भारत नहीं है। तो कैसा भारत है वो? ये प्रश्न हो सकता है। व्हाट आर द फील्ड्स ऑफ आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भरता के कौन से फील्ड हो सकते हैं? कहाँ पे भारत अगर अपने एफर्ट्स को, अपने कार्य को डाले, तो स्ट्रेंथ और प्रॉस्पेरिटी, शक्ति और समृद्धि दोनों ही बढ़ सकती है। What Netaji would have done to make self-reliant in today's world order? भारत, अगर नेताजी होते तो भारत आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके क्या विचार होते? पिछले कुछ वर्षों में किस तरह से इंटरनेशनल रिलेशनशिप की धुरी चेंज हुई है, और उसमें भारत की भूमिका किस तरह से शिफ्ट हुई है, और किस तरह से स्टैब्लिश होनी चाहिए? ये अगला विषय, एक अगला प्रश्न है जिसका जवाब हमारे पास नहीं है, जिसमें रिसर्च की आवश्यकता है। What would have Netaji suggested for Bharat to be strong in today's world? आज के देश में, आज के समय में कैसे हमारा देश शक्तिशाली होता, ये जानने ये क्या नेताजी का क्या इसमें विचार होता है? ये एक और प्रश्न हो सकता है। आर्म फोर्सेस को कैसे हम और शक्तिशाली करें? ये नेताजी की राइटिंग्स में हमको कुछ एडवाइस इससे मिल सकता है। मिलिट्री ट्रेनिंग क्या जरूरी है सबके लिए? क्यों जरूरी है? अगर हाँ तो, अगर ना तो कैसे हमारे देश की शिक्षा, हमारे देश की रक्षा का भार हमारे सभी नागरिक मिलकर के दे पाएंगे? ये अगला प्रश्न हो सकता है। इंटीग्रेटिंग मिलिट्री ट्रेनिंग, क्या ऐसा हो सकता है कि मिलिट्री ट्रेनिंग और नॉर्मल एजुकेशन का भेद ही ना रहे, जिसको हम कहते हैं सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम एजुकेशन में सहजता से क्या मिलिट्री ट्रेनिंग इंक्लूड हो सकती है? क्या ऐसे एग्जाम्पल हैं? क्या उनके चैलेंजेस क्या हैं? उनकी अपॉर्चुनिटी क्या है? उनके लिए क्या, वो कैसे इस देश के लिए अच्छे हो सकते हैं? ये सब आप ये इसी प्रश्न के अंतर्गत आएगा। तो ये तो सिर्फ उदाहरण के लिए थे। आपके पास ऐसे आपके पास बिल्कुल अलग प्रश्न हो सकता है, या बिल्कुल अलग प्रश्न हो सकते हैं। उनको आप सोचिए, और आप जब आप लिखें तो आप ये सोच के लिखिए कि हम इन प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, हम ये प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। तो प्रश्न मिल जाना मतलब आपको अपनी थ्योरी का प्लॉट मिल गया। आफ्टर यू हैव क्वेश्चन, यू वर्चुअली ब्रेक, उसके बाद उस प्लॉट में जितने कैरेक्टर हैं, उस प्लॉट में जितना डाटा है, उसको उसकी स्क्रूटनी करना है, उसको तोड़ के, उसको खंगाल के, उसको वैलिडेट करके देखना है। एक एग्जांपल में लेता हूं, जैसे अगर ये बोला गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल हैव 2 बिलियन वैक्सीन बिटवीन अगस्त एंड दिसंबर 2021, ये एक इंफॉर्मेशन पीस हमारे पास आया। अब आप देखिए, इसके हर खंड पे पुनर्विचार हो सकता है और उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे गवर्नमेंट इंडिया का क्या मतलब है?
जैसे जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट सारी अलग अलग अनाउंसमेंट करेंगी, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर है वो इंश्योर करेगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी है। इज दिस द प्रॉमिस एंड एग्रीगेट दैट हैज कम अप विद द, ये जब हमने निकाला कि हम इतने बिलियन वैक्सीन देंगे, तो ये क्या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ये बाकी राज्यों से मिलके ये बोला गया था, बाकी राज्यों से मिलके और उस एडवाइस लेके ये बात कही गई है, फेडरल गवर्नमेंट ने स्वयं कह दी? व्हेन द वैक्सीन अराइव वेयर विल दे गो? ये तो ऐसा तो नहीं है कि वैक्सीन बस बना देने से लोगों को मिलने लगेगी। आप फैक्ट्री में बना तो सकते हैं, पर फैक्ट्री वाले वैक्सीन लगा थोड़ी सकते हैं गाँव गाँव कोने कोने में जाके। तो कौन देगा? व्हेन द वैक्सीन अराइव्स, कब तक? क्या 2 बिलियन हमारे पास आ जाएंगी? विल दे गो टू द फेडरल स्टॉक, या वो वेयर हाउस में जाएंगी, या वो स्टेट में जाएंगी, कहाँ जाएंगी? ये पहले ही फ्रेज में प्रश्न हो सकता है। दूसरे फ्रेज में विल हैव का मतलब क्या है? इस फ्रेज विल हैव मीन दैट वैक्सीन विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, और या इसका ये मतलब है कि विल दे बी इंपोर्टेड इन इंडिया? इज इट अफर्मेटिव दैट दे हैव it, or is it assumption about after looking at rate of manufacturing? तो ये will have मतलब आपने अभी का प्रोडक्शन देख करके ये कैलकुलेट करके बताया है कि इतने बजे दिसंबर तक पहुंच जाएंगी, या आप कैपेसिटी बढ़ा के, आपको कैपेसिटी बढ़ाने की आवश्यकता है वैक्सीन प्रोडक्शन का टू रीच टू दिस लेवल? अब 2 बिलियन का क्या मतलब है? 2 बिलियन वैक्सीन, हाउ डिड द गवर्नमेंट रीच? अब 2 बिलियन ही क्यों? 2.5 बिलियन क्यों नहीं, या 1.5 क्यों नहीं? सो ये कहां से आया 2 बिलियन? कैसे इसका रिक्वायरमेंट आया? अब बिटवीन अगस्त और दिसंबर का क्या मतलब है? व्हाट इज दैट बिटवीन? डज दैट मीन मैन्युफैक्चरिंग विल कैच अप बाय दिसंबर? 2 billion vaccine will be administered or acquired by the government? Again, going back to our first question, if they acquire, how will they be administered? तो ये जो है एकदम से ऐसा होने वाला है कि दिसंबर में खूब लंबी लाइन लग जाएगी, अगस्त में हमारे पास उतनी वैक्सीन होगी नहीं जितने लोग लगवाने वाले होंगे, ऐसा स्थिति आने वाली है क्या? तो आप देखिए, एक जो सेंटेंस जो है, जो बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसा लगता है कई बार, उसको भी, हाँ, उसको, उसमें अगर हम भीतर जाएं तो कैसे हम इसके खंड खंड को एनालाइज कर सकते हैं, और इसमें कैसे अलग अलग विचार निकल के आ सकते हैं। तो ऐसा ही हमको आपके जो थीम, जो आपने छह में से एक जो थीम लेंगे उस पे करना चाहिए। ये पीपीटी आपके पास ही रहने वाला है, मैं ऋषिराज जी को मेल कर दूंगा, तो वो आप सबके साथ शेयर कर सकते हैं। ये कुछ जानकारी है रिसोर्सेस के बारे में, जैसे नेताजी papers.go.gov.in, ये पूरा गवर्नमेंट ने वेबसाइट जब डी क्लासिफाई किए बहुत सारे पेपर्स, तो ये वेबसाइट पे सारे पेपर नेताजी से रिलेटेड डाल दिए। ये नेशनल आर्काइव.nic.in, ये भी गवर्नमेंट का आर्काइव है। ई रिसोर्स nlb.gov.sg, ये सिंगापुर गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इस पे भी आपको नेताजी के बारे में जानकारी मिलेगी। फिर गांधी मधुभवन.org और इस तरह की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, सुभाष चंद्र बोस जी के साथ जो हुआ वो पत्र जिसमें जुड़े, जिसमें की सेव हैं, वो भी उन्होंने वेबसाइट पे डाले हैं। ये रिसोर्सेज हैं। और आपके जो लेफ्ट साइड में किताबों के रिसोर्सेज है, सुभाष चंद्र बोस यूथ टॉय की बुक है। अनुज धर ने काफी रिसर्च किया है, इंडिया बिगेस्ट कवर अप, उनकी एक फेमस बुक है। इंडियन पिलग्रिम, ये सुभाष बोस जी ने स्वयं लिखी है, द इंडियन पिलग्रिम एन अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी। बोस एंड इंडियन समुराई, जनरल जीडी बख्शी, जिनको आप रोज ही लगभग टीवी पे देखते हैं, उन्होंने लिखा हुआ है, ये उनकी लिखी बुक है। ब्रदर्स अगेंस्ट, सो शरद चंद्र बोस एंड सुभाष चंद्र बोस, दोनों भाइयों ने किस तरह से ब्रिटिश राज के विरोध में अपना संघर्ष किया, इसकी एक बहुत अच्छी जानकारी ये वाली बुक में है। बोस अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, ये चंद्रचूड़ घोष जी की जीवनी सुभाष बाबू के लिए लिखी गई। ये कुछ एक रिसोर्सेज हैं, और भी आपको रिसोर्सेज मिल सकते हैं, मिलेंगे ही।
ये सारे रिसोर्सेस को पहले आप इकट्ठा करिए। जब जो भी आपका टॉपिक हो, जब आपको पास रिसर्च क्वेश्चन मिल गया, तब आप उससे रिलेटेड मैटर इकट्ठा करिए। फिर आप स्कोप डिफाइन करिए कि आप का इसको अंत में आप कहाँ पहुंचने वाले हैं इस आर्टिकल से, अंत में ये क्यों मैटर करने वाला है आर्टिकल। तो गेट ए पीस ऑफ पेपर, ड्रॉ एन ओवरऑल। एक अच्छा तरीका, हम लोग बजाय नोट्स लेने के, नोट्स हम लोग ऐसे लाइन से ऊपर से नीचे देते हैं, बजाय वैसे नोट्स लेने के अगर आप माइंड मैप बनाते हैं किसी आइडिया का, जब आप लिखने की शुरुआत करते हैं, तो ज्यादा यूजफुल होता है। माइंड मैप कैसे बनाते हैं? इस तरह से बनाते हैं। माइंड मैप में कलर्ड पेंसिल हम लोग यूज करते हैं क्योंकि ब्रेन को कलर पसंद है। हम स्ट्रेट लाइन नहीं बनाते, कर्व लाइन बनाते हैं क्योंकि ब्रेन की थिंकिंग और ब्रेन का अलाइनमेंट कर्व लाइन में ज्यादा होता है। हम इसमें अलग अलग ब्रांचेस बना सकते हैं क्योंकि किसी भी मेन ब्रांच से एनी सब ब्रांचेस निकल सकती हैं। पिक्चर्स यूज कर सकते हैं क्योंकि ये आपके माइंड में बनाने के लिए, ये मैं सबमिशन के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप अपना जब आप आधार बना रहे हैं आर्टिकल का, अपने रूपरेखा जब आप बना रहे हैं अपने आर्टिकल की, तो आप उस पे एक माइंड मैप बना सकते हैं। फायदा क्या है माइंड मैप का? ये आपको एक ओवरव्यू देता है, इजी आपको याद करने में आसानी होती है, आप ज्यादा इंफॉर्मेशन एक पेज पे इंडिकेट कर सकते हैं। ये शेयरिंग के लिए अच्छा है, टीम वर्क के लिए अच्छा है, प्रोडक्टिविटी इससे बहुत इंप्रूव होती है क्योंकि आप बहुत सारी चीजों को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से एक ही पेज पे दर्शित कर सकते हैं या एक ही पेज पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट गोल प्लान, आपकी स्ट्रेटजी, आपकी प्लानिंग क्या होगी आर्टिकल लिखने की, वो भी एक पार्ट माइंड मैप का हो सकता है। और जब आप माइंड मैप बनाते हैं तो नेचुरली क्रिएटिव आइडियाज आने लगते हैं। क्योंकि क्रिएटिव आइडियाज क्यों आते हैं? जब आप कनेक्शंस देखते हैं, जब आप कनेक्शंस तब देखते हैं जब आपके पास मल्टीपल फैक्टर्स एक साथ सामने होते हैं, तब आप उसमें से कनेक्शन देखने लगते हैं और वो एक क्रिएटिविटी की शुरुआत है। और बेस्ड ऑन सीइंग दैट कनेक्शन वी डेवलप इनोवेटिव आइडियाज, वी डेवलप थॉट्स। तो ये माइंड मैप का बहुत महत्व है, बहुत उपयोगी है। आप अपना आर्टिकल शुरू करने के पहले एक माइंड मैप बनाएंगे तो आपके सामने पूरा एक खाका तैयार हो जाएगा और आप उसमें ये नोट भी कर सकते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ मिलने वाली है, किस लाइब्रेरी में, किस बुक में मिलने वाली है, ये सब भी देख सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जो कि स्ट्रेटजीज फॉर होल फूड प्लांट बेस्ड लिविंग, इस पे किसी ने माइंड मैप बनाया। अब वो आप देखिए अलग अलग ब्रांचों में इसमें कितनी सारी चीजें निहित हैं जो एक पेज पे ना तो बताना संभव है, और अगर हम सीक्वेंशियल लिखेंगे तो उतनी इंटरेस्टिंग में नहीं होती। Do not go hungry before you start cooking. Focus on one meal at a time. Slip up, no problem. Baby steps, shopping, well-stocked kitchen, choppers, uh, uh, and serving social event. ये आपने मेन ब्रांचेस बना दी जो कि होल फूड प्लांट बेस्ड लिविंग से संबद्ध है। फिर उनके फर्दर ब्रांचेस बना सकते हैं, उसमें और दूसरे पॉइंट निकल सकते हैं और आपस में ब्रांचेस एक दूसरे से जुड़ भी सकती हैं। इसमें अच्छा होता है जब हम ज्यादा पिक्चर्स यूज करते हैं तो हमारा खुद का कनेक्शन माइंड मैप से अच्छा बनता है। तो जब आप ये हो गया, आपके पास थीम आइडेंटिफाई हो गई, नाउ इट इज टाइम टू एक्चुअली स्टार्ट राइटिंग योर आर्टिकल। तो आपने पहले क्वेश्चन डिसाइड किया, फिर माइंड मैप के आधार पे एक थीम डिसाइड की, उस आधार पे अब आप फर्स्ट ड्राफ्ट लिखते हो जो कि अक्सर बड़ा प्रीमेच्योर होता है। इसलिए पहला ड्राफ्ट मत सबमिट कीजिए, पहला ड्राफ्ट जितने जल्दी हो सके बनाइए क्योंकि रिवीजन आसान है, पहला ड्राफ्ट लिखने में बड़ा आलस आता है। So write a rough first draft before you have everything figured out. Don't be too spacious about the style of writing. Idea is to rewrite later, and typing up everything you know. How will show you where the holes are. तो आपके कॉन्सेप्चुलाइजेशन में कहाँ कहीं कुछ गड़बड़ है क्या, ये जानने के लिए पहले एक ड्राफ्ट बनाइए। फिर वाइल ड्राफ्ट जब आप ड्राफ्ट बनाते हैं उस समय आप रिसर्च ज्यादा मत देखिए,
समय थोड़ा स्पेसिफिक पॉइंट देखना हो तो कर लीजिए, पर नया रिसर्च ज्यादा मत देखिए। नया रिसर्च आप अलग से एक बार पढ़ के एक माइंड मैप बनाएंगे, तब तक आप नया रिसर्च पढ़ेंगे। फिर पॉलिश करना है आपके आर्टिकल को, क्योंकि असली वैल्यू रिवीजन में ही आर्टिकल की आती है। जैसे हीरा बहुत मिलता है, हम भारत में ही बहुत मिलता है, लेकिन असली वैल्यू कहाँ आती है? असली वैल्यू जब वो कट जाता है तब आती है, जब वो तराश दिया जाता है तब आती है असली वैल्यू। तो वैसे ही आर्टिकल में भी जब उसको पॉलिश किया जाता है तब उसकी एक्चुअल वैल्यू रियलाइज होती है। So after you have rewritten your article a few times, you have to coherently report with natural idea that branches out to information relating to our objective and then builds a narrative in a specific context। मतलब आप बेसिकली सिंपली, आपको जब थीम आइडेंटिफाई हो गई तो आप उस पर विचार करिए, उस पर देखिए और कहाँ क्या मिल सकता है, और फिर उस स्टोरी को फिर से रिफाइन करने की कोशिश कीजिए। हाउ टू मेक योर आर्टिकल क्रेडिबल? use credible sources of information. Plagiarism will be caught immediately. It's a matter of just putting your article to the system, and within couple of minutes it can give the plagiarism report. लेकिन इस समय में भी आप देखिए मेमोरी और स्पीड प्रोसेसिंग कैन बी डन बाय कंप्यूटर, लेकिन जो ओरिजिनल थिंकिंग है, जो हमारे ओरिजिनल आइडियाज हैं, वो उसके लिए हमारा खुद का ही माइंड लगेगा, और जब आपके पास ओरिजिनल आइडिया होंगे तब आप अच्छे से उसको लिख पाएंगे। तो इसलिए प्लेजरिज्म का जरा चेक करिए और ओरिजिनल सोर्सेस पे जाने की कोशिश की। आपने कोई आर्टिकल पढ़ा और उसमें रेफरेंस दिया है कि फलाने फलाने रिकॉर्ड के हिसाब से ये तथ्य है, या फलाना बुक में ऐसा लिखा हुआ है, फला ऑथर ने ऐसा लिखा है, तो हो सके तो उस ऑथर के ओरिजिनल राइटिंग पढ़ने की कोशिश करिए। ये कुछ चीजें हैं जो कि रिसर्च पेपर को किसी आपके राइटिंग पीस को रिसर्च पेपर बना सकती हैं, बना पाएंगी। सभी आयोजकों का और सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत धन्यवाद, और सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं। ऐसी ही छोटी छोटी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करके हमारे जीवन में विचार और फिलॉसफी और हमारे जीवन के आदर्श और मूल्यों का निर्माण होता है। मुझे याद आ रहा है जब मैं सेकेंड ईयर में था तो महात्मा गांधी जी की 125वीं जन्म शताब्दी जन्म दिवस का आयोजन पूरे भारत में हो रहा था, और उसमें एक मैं डिबेट कंपटीशन क्विज वगैरह में पार्टिसिपेट बहुत एक्टिवली करता था, और उनके जो 125वीं जो जन्म की वर्षगांठ थी उसके संबंध में, उस उपलक्ष्य में एक क्विज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पे आयोजित की गई, और महात्मा गांधी के जीवन पर वो आयोजित की गई। उसमें मध्य प्रदेश में पहले कॉलेज में, फिर यूनिवर्सिटी में, फिर प्रांत में मेरा नंबर लगा। उस समय साइकिल स्कूटर वगैरह प्राइज में उस कंपटीशन में रखी हुई थी, मुझे मिली भी। आज मैं जब देखता हूँ तो और उसके तुरंत बाद थर्ड ईयर था, और उसके बाद MBA का एग्जाम था। मुझे पहले तो लगा कि कंपटीशन में है और भाग लेना है, तो इसलिए मैंने उसमें हिस्सा लेते ही थे। लेकिन चूंकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में बहुत अच्छे से पढ़ाई उस समय करने का मौका मिला और मैंने पढ़ाई कर ली, तो वो MBA एंट्रेंस में भी बड़ा काम आई, हमारे इंटरव्यू में भी बहुत काम आई, और मतलब हमेशा महात्मा गांधी के बहुत से आदर्श वो जीवन में उनके लिए जो प्रशंसा है, उनके उनके लिए जो रिस्पेक्ट है, वो उस समय से जो हुआ वो आज तक बना हुआ है, और बहुत कुछ हमको बहुत कई स्थितियों में प्रेरणा देता है। तो
अपने इतिहास को जानने का और अपने महान नेतृत्व के और नेताओं के और भारत के फाउंडिंग फादर्स हैं उन जो आधुनिक भारत है उसकी आधारशिला रखने वाले ऐसे महान पुरुषों का जीवन चरित्र जानने से ये सिर्फ कंपटीशन में तो महत्व तो उसका है ही, और हमें पूरे जीवन उन आदर्शों पे चलने की इस तरह का जो हमारी एक्टिविटी है वो प्रेरणा देती हैं। तो इसे मुझे इसका विश्वास है आप इसे सीरियसली परस्यू करेंगे और इससे आपने बौद्धिक जीवन को और आध्यात्मिक जीवन को दोनों को ही उत्कृष्ट बनाएंगे और उसमें उसका महत्व आप जीवन में देखेंगे। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आशीष पांडे जी कि आपने हम जैसे नए रिसर्चर को, हमारे साथ जुड़े सभी रिसर्चर को एक ऐसा पथ दर्शन करवाया जैसे कि हम अपनी राइटिंग को शार्प कर सके, हमारी थिंकिंग को शार्प कर सके, हमारी रीडिंग को शार्प कर सके। ये हमारे लिए सुभाष स्वराज और सरकार के बारे में शोध पत्र लिखने के लिए अवश्य प्रेरणादायी और पथदर्शक रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी आपका सौराष्ट्र प्रांत से। हाँ हरीश भाई, हाँ जी इससे पहले मैं दो बात करना चाहूंगा। जी धन्यवाद माननीय आशीष जी, आपने बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत ही ब्रीफली आपने विद्यार्थियों को समझाया। दो बात मुझे बतानी है कि एक तो यह कि जो विद्यार्थी शोध पत्र लिख रहे हैं उनमें से जो बेस्ट पेपर्स रहेंगे उनको कल ही के कार्यक्रम में माननीय मुकुल जी के उनकी उपस्थिति में ये माननीय कुलपति श्री सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के जो है उन्होंने डिक्लेयर किया है कि उनके 10 श्रेष्ठ शोध पत्र उनकी जर्नल में छपेंगे। तो वो एक बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए। और दूसरी एक ये बात है कि जो विद्यार्थी भारतीय शिक्षण मंडल के युवा आयाम से जुड़ना चाहता है वो कृपया हरीश भाई से या मुझसे या दीपक भाई मशरू, हम तीनों में से किसी से भी कांटेक्ट कर सकता है जो अपने ये व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर नंबर्स हैं हमारे। धन्यवाद। हरीश जी, मैंने आपको व्हाट्सएप किया है पीपीटी, आप शेयर कर जी सकते हैं। जी मैं ये ग्रुप में भेज दूंगा। अभी तो बहुत सारे युवाओं हमारे साथ जोड़ना है। अभी बहुत प्रारंभिक तरीके से हमने इस अभियान को चलाया है सौराष्ट्र में और थोड़ा बहुत ही पंजीकरण हुआ है। तो अभी इस हमको विराट फलक पर ले जाना है और बहुत अच्छी संख्या में रिसर्च पेपर को एकत्रित करना है सौराष्ट्र प्रांत से। आप सभी युवाओं से ये निवेदन है कि आशीष जी ने जो बताया कि आपको किस तरह से रीडिंग करना है, किस तरह से पेपर को राइट करना है, पॉलिशिंग करना है, इन सभी प्रक्रियाओं में जल्द से जल्द जुड़ जाए ताकि हम इस रिसर्च पेपर कंपटीशन में अच्छी तरह से सम्मिलित हो सके, भाग ले सके। इसमें इनमें से जो 1 से 5 रिसर्च पेपर अच्छे रहेंगे, हमारी पीयर रिव्यू टीम उसको एनालाइज कर 1 से 5 नंबर को दिल्ली में नेशनल कॉन्क्लेव, जो यंग नेशनल कॉन्क्लेव आयोजित होने जा रहा है, उसमें भेजेगा। ये भी एक आपके लिए सुनहरा अवसर है क्योंकि आगामी समय ये रिसर्च का समय है। हम विद्यार्थी जीवन में ही इसकी लत लगाएंगे तो हमारा करियर और शार्प होगा। मैं आपके सामने अब आगे के कार्यक्रम में डॉक्टर राजेश चौहान से विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे गुजरात के छात्र से आपसे जो भी रिसर्च पेपर के बारे में आपको बताना है बताइए और हमारे इस युवाओं को प्रेरित कीजिए कि वो किस तरह से रिसर्च पेपर लिख सके। डॉक्टर राजेश चौहान। सभी को मेरा नमस्कार। भारतीय शिक्षण मंडल सौराष्ट्र प्रांत द्वारा युवा आयाम आयोग द्वारा आयोजित सुभाष स्वराज और सरकार इस विषय पर मार्गदर्शन वेबिनार में विशिष्ट उपस्थित आचार्य दीप कोइराला जी, मुख्य वक्ता डॉक्टर प्रोफेसर आशीष पांडे जी और मेरे सहवक्ता डॉक्टर दीपक मशरू जी और संयोजक डॉक्टर हरीश बामणिया जी
भारतीय शिक्षा मंडल के मंत्री श्री ऋषिराज उपाध्याय जी और अन्य साथी मित्रों एवं विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज का विषय बहुत ही शानदार विषय है, जैसे सुभाष, स्वराज और सरकार। मेरे ख्याल से सौराष्ट्र प्रांत के सभी लोग जुड़े हैं, तो मैं हिंदी और गुजराती दोनों मिक्सअप करके आपके सामने बात रखूं तो छात्रों को भी अच्छा लगेगा। आप गुजराती में भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे छात्र है और माननीय मुकुल जी भी कहते हैं कि ये रिसर्च पेपर आप गुजराती में भी लिख सकते हैं। कल जो राजकोट पधारे थे तो उसने ये बताया कि ये रिसर्च पेपर आप गुजराती में भी रखिए, तो आप राजेश जी गुजराती में बताएंगे तो भी अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। आजादी के 75 આઝાદીના 75 વર્ષ થવાના છે, ત્યારે આપણે આવા વિષયની આવશ્યકતાઓ કેમ જરૂર પડે છે? જે વિદ્યાર્થીઓ રિસર્ચ કરવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે એમનો પહેલો, આશીષજીએ बहुत ही अच्छी बात कही कि जब तक आपके सामने कोई प्रश्न नहीं होगा या तो आप प्रश्न खड़ा नहीं करोगे तब तक आप आगे लिख नहीं पाओगे या तो आगे सोच नहीं पाओगे। इसलिए आपको पहला यही बात सोचने की आवश्यकता है कि 75 साल के बाद हमें इन सभी विषयों को क्यों सभी के लोगों के सामने रखने की आवश्यकता पड़ी है। सुभाष, स्वराज और सरकार ये बहुत ही बढ़िया विषय है। इन पर जितना भी बोला जाए उतना समय कम है, पर फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि सभी छात्रों को मैं इतिहास के संदर्भ में जो जो तथ्य है और जो तथ्य अभी सामने नहीं आए हैं वो तथ्य इन शोध छात्रों के माध्यम से आए तो मेरे ख्याल से ये जो सारी प्रतियोगिता है इसकी फलश्रुति हमें अच्छे से मिल पाएगी। सुभाष के प्रारंभिक जीवन के बारे में मैं बात करूं तो 23 जनवरी जान्युआरी 1897 कटकમાં તેમનો જન્મ થયેલો। 14 ભાઈ બહેનોમાં એ 9મી સંતાન હતા। પિતા જાનકીનાથ, માતા પ્રભાવતી। બાળપણથી જ તેઓ એવા પ્રતિભાશાળી હતા અને એટલે જ બાળપણમાં રંગાના નામથી તેઓ ઓળખાતા। 1857 થી 1947 નો એક એવો સમય છે કે જે સમય 1857 જન્મ છે 1897 માં, પણ 1857 માં જે ક્રાંતિ થઈ, જે 19મી સદીમાં સામાજિક ધાર્મિક સુધારણાઓની ચળવળ થઈ, એની અસરો સ્વાભાવિક છે કે સુભાષ ચંદ્ર બોઝ ઉપર પડવાની છે। સુભાષ ચંદ્ર બોઝના પ્રારંભિક જીવનથી લઈ મહર્ષિ અરવિંદ અને સ્વામી વિવેકાનંદ આ બંને વ્યક્તિત્વ જે છે એમની વિચારધારા, એમના વિચારો સુભાષ બાબુ પર બહુ પડ્યા છે। 15 વર્ષની ઉંમરથી સ્વામી વિવેકાનંદ અને પરમહંસ જે છે એમની સાથે એમના વિચારો, પુસ્તકોનું જે આદાન પ્રદાન થયું અને એક વાત આપણી સામે આવે છે ને, એક વખત એમના ભાઈને એક પત્ર લખે છે અને પત્રમાં કે હું કોઈના ઘરે ગયો ત્યાં પુસ્તકો હતા અને એ પુસ્તકોની લાઇબ્રેરીમાં મારું એક ધ્યાન ગયું સ્વામી વિવેકાનંદના પુસ્તક પર અને પછી મેં મારા સંબંધીને એમ કીધું કે હું આ પુસ્તક હવે ઘરે લઈ જવા ઈચ્છું છું અને પછી એ લઈ ગયા અને તેમનું અધ્યયન કર્યું અને અધ્યયન કર્યા પછી એ તારણ ઉપર આવ્યા અને એમ કહ્યું કે મારા જીવનમાં મારા શિક્ષકે મને પ્રેરણા તો આપી છે, પણ મને આદર્શ મારું કોણ અને હું કોને બનાવી શકું એ પ્રશ્ન મારા માટે હતો। પણ સ્વામી વિવેકાનંદના પુસ્તકો વાંચ્યા પછી મારા માટે આદર્શ એ સ્વામી વિવેકાનંદ છે અને અહીંથી સુભાષ બાબુના રાષ્ટ્રવાદના પ્રારંભિક તરફનો એક કહી શકાય કે એક ભાવ અહીંથી એમનામાં વિકસિત થયો અને 17 વર્ષની ઉંમરે આધ્યાત્મિક ગુરુની તલાશમાં તેઓ જાય છે। ઋષિકેશ, વૃંદાવન, હરિદ્વાર, વારાણસી ત્યાં પણ જાય છે, પણ એમને કોઈ આધ્યાત્મિક ગુરુ મળતા નથી અને ફરી પાછા તેઓ કલકત્તામાં આવે છે અને ફરી પાછા એમના ભાઈને એક પત્ર લખે છે। જે શોધ છાત્ર છે, વિદ્યાર્થીઓ છે, એમના માટે મારે એ વાત કરવી છે કે પત્ર જે છે એ પત્ર તમારા માટે બહુ સોર્સનું કામ કરે છે અને એટલા માટે
એ ફરી પાછા એમના ભાઈને પત્ર લખે છે કે મારા મનને અથવા મારા મનમાં જે અંધશ્રદ્ધા છે, અંધવિશ્વાસ છે, એ દૂર કરવા માટે મને કોઈ મદદ કરી હોય તો એ સ્વામી વિવેકાનંદ છે, કે જેમને આખા વિશ્વમાં ધર્મનો પ્રચાર કર્યો છે. અને એ ધર્મની અંદર યોગની અવધારણા છે, વેદાંતની અવધારણા છે, જે સંપૂર્ણ રીતે વૈજ્ઞાનિક છે. અને અહીંથી એટલે કે 15-16 વર્ષની ઉંમરથી એમનામાં રાષ્ટ્ર ભાવના વિકસે છે અને સ્વામી વિવેકાનંદ તેમના આધ્યાત્મિક ગુરુ બને છે. ત્યાર પછી 1916માં કલકત્તા પ્રેસિડેન્સી કોલેજમાં ભણતા હતા અને ત્યાં એક પ્રોફેસરે ભારતીય છાત્રને એક લાફો માર્યો અને આનંદ બોઝ સાથે સુભાષચંદ્ર બોઝે પણ તેમને આ ઘટનાની જાણ થઈ તો પાછા પ્રોફેસરને પણ એક લાફો મારે છે અને પછી સુભાષ બાબુને એ કોલેજમાંથી હાંકી કાઢે છે. ત્યારે સુભાષચંદ્ર બોઝનો જવાબ છે ધન્યવાદ. અહીંથી ફરી પાછી એક રાષ્ટ્ર ભાવના એમનામાં દ્રઢ બનતી જાય છે. 1917માં તેઓ સ્કોટિશ કોલેજમાં તત્વજ્ઞાનમાંથી ફર્સ્ટ ક્લાસ સાથે પાસ થાય છે. ફરી પાછું ફિલોસોફીમાંથી ફર્સ્ટ ક્લાસ મેળવ્યા બાદ એમનો બૌદ્ધિક સંઘર્ષ સતત ચાલતો રહે છે અને આ સમયગાળા દરમિયાન તેમના વ્યવહારિક જીવનમાં પણ રામકૃષ્ણ અને વિવેકાનંદ, શ્રી અરવિંદ ને તેઓ સતત હરેક જગ્યાએ અનુસરણ કરતા આવે છે. 1913માં તેમના મોટા ભાઈ શરદ બોઝને ફરી પાછા એક પત્ર લખે છે કે भारत क्या है और अब क्या है, इतना भयंकर बदलाव भारत में कैसे आ गया. પછી એ ચિંતન કરે છે કે આ બધી બાબતોમાંથી બહાર નીકળવા માટે આપણી પાસે એક સંત છે અને સંત પાસે આશાનું કિરણ છે કે જે આ સમયગાળા દરમિયાન ભારતમાં જે સુસ્તી વગેરે જે કંઈ લાગી ગઈ છે એ દૂર કરવાનું કોઈ કામ કરી શકતું હોય તો એ સ્વામી વિવેકાનંદ છે અને જે સમગ્ર વિશ્વને માર્ગદર્શન આપે છે. એ પછી 1919માં ICS ની તૈયારી માટે એ ઇંગ્લેન્ડ જાય છે અને ICS ની પરીક્ષામાં ચોથું સ્થાન પણ પ્રાપ્ત કરે છે. પણ એ સમયગાળા દરમિયાન અનેક ઘટનાઓ ઘટે છે વૈશ્વિક લેવલે. એક તો વિશ્વ યુદ્ધની શરૂઆત થાય છે, બીજી બાજુ જલિયાવાલા બાગની ઘટના ઘટે છે. એ સમયગાળા દરમિયાન રવિન્દ્રનાથ ટાગોર પર નાઇટહુડનો ખિતાબ ત્યાગ કરી દે છે. એટલે આવી બધી ઘટનાઓથી આગળ મહત્વની વાત એ છે કે એ ICS માંથી રાજીનામું આપે છે અને અહીંથી તેમના જીવનની મિશનની એક શરૂઆત થાય છે. અને મિશન કયું તો કે છે અંગ્રેજોની ગુલામીમાંથી રાજનૈતિક, સામાજિક, આર્થિક અને ધાર્મિક જે છે એ ભારતને આઝાદ કરાવવાનું છે અને એક મિશનની એ શરૂઆત કરે છે. એટલે સુભાષચંદ્ર બોઝના આ પ્રારંભિક જીવનની મેં વાત કરી છે. આમ તો લગભગ આ બધા જાણતા હોય છે, પણ મહત્વની વાત હવે આવે છે કે સ્વરાજ, સુભાષ, સ્વરાજ અને સરકાર. એમાં સ્વરાજ બહુ અગત્યની વાત છે. આધુનિક ભારતમાં સ્વરાજ્ય માટે સૌ પહેલો પ્રયોગ કોઈ કર્યો હોય તો એ દયાનંદ સરસ્વતીએ કર્યો છે અને ગોપાલકૃષ્ણ ગોખલેએ પણ 1905માં સ્વરાજ શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે. 1906માં દાદાભાઈ નવરોજીના માધ્યમ થકી કોંગ્રેસના અધિવેશનમાં પણ સ્વરાજની વાત થઈ. 1916માં તિલકે હોમ રૂલ લીગની સ્થાપનાના સમયે પોતાના ભાષણમાં સ્વરાજ મારો જન્મસિદ્ધ અધિકાર છે, હું લઈને જ જંપીશ. ત્યાર પછી 1920માં ગાંધીજીએ પણ સ્વરાજની વાત કરી. તો મારે અહીંયા જેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે એ વિદ્યાર્થીઓને ખાસ એ ધ્યાન તરફ દોરવું છે મારે એમને તરફ કે આ બધા લોકોના સ્વરાજમાં અને સુભાષચંદ્ર બોઝના સ્વરાજમાં શું ફરક હતો. આપણે અહીંયા એ વાત મૂકવી પડશે કારણ કે સુભાષચંદ્ર બોઝના જે આઝાદી માટેની લડાઈ હતી એમાં આ સ્વરાજમાં સ્વ બહુ અગત્યનું છે. એ સ્વ ધર્મ સાથે જોડાયું છે, એ સ્વ ભાષા સાથે જોડાયું છે, એ સ્વદેશી સાથે જોડાયું છે અને અંતિમ વાત આવે છે સ્વરાજ.
તો જેટલા પણ મહાનુભાવોએ આગળ વિદ્વાનોએ વાત કરેલી છે, ગોપાલકૃષ્ણ ગોખલે, તિલક, ગાંધીજી, એમને સ્વરાજ, તો સુભાષના સ્વરાજમાં શું ફરક છે? તો 23 એપ્રિલ 1921માં સુભાષચંદ્ર બોઝ પોતાના મોટા ભાઈ શરદચંદ્ર બોઝને એક પત્ર લખે છે અને પત્રમાં સ્વરાજની વાત કરે છે કે સ્વરાજ શું છે અને કેવી રીતે મેળવી શકાય. તો કે केवल बलिदान और पीड़ा से स्वराज नहीं मिलेगा, साथ में बलिदान और पीड़ा से इसी धरती पर से आपने ऐसे राष्ट्रीय भवन का निर्माण करना पड़ेगा, तभी स्वराज हम प्राप्त कर पाएंगे. तो एमना आ स्वराज एमना भाईने लखेला पत्रमा आ बात आपणी सामे आवे छे अने पछी स्वराजनी एमने व्याख्या आप्या पछी स्वराजनी વાત કર્યા પછી સ્વરાજ માટેની એમની લડાઈ 1921 થી 30 સુધી સતત, આમ તો 35 સુધી સ્વરાજની લડાઈ ચાલે છે. 1920માં અસહકાર આંદોલન સ્થગિત થાય છે, 1922માં અસહકાર આંદોલન સ્થગિત થાય છે. ત્યારે અસહકાર આંદોલન જ્યારે સ્થગિત કરવામાં આવ્યું ત્યારે નહેરુજીએ પણ એનો વિરોધ કર્યો. સુભાષચંદ્ર બોઝે એમને સ્પષ્ટ કહ્યું કે આ જે असहकार आंदोलन स्थगित कर्યું છે એ કષ્ટદાયક છે. આવું BR નંદા પોતાના પુસ્તકમાં લખે છે. 1927માં મદ્રાસ અધિવેશનમાં પણ સુભાષચંદ્ર બોઝ સ્વતંત્રતા અને સ્વરાજનો પ્રસ્તાવ પારિત કરે છે. આ સમયે ગાંધીજીની અનુપસ્થિતિ હતી, એ ગાંધીજી હાજર નહોતા અને પૂર્ણ સ્વરાજનો ઠરાવ પસાર કરવામાં આવ્યો. અને ગાંધીજી આ અધિવેશનમાં ન હોવાના કારણે પછીથી એમને આ ઠરાવની જાણકારી મળે છે, ત્યારે ગાંધીજી આ ઠરાવની નિંદા કરે છે. પટ્ટાભી સીતારામૈયા હિસ્ટ્રી ઓફ ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસ ભાગ 1માં આ વાતનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. એટલે સુભાષચંદ્ર બોઝની પૂર્ણ સ્વરાજ માટેની લડત તમે જુઓ કે છેક સુધી ચાલતી આવે છે. 1921 થી શરૂ થઈ 1935 સુધી સતત સુભાષચંદ્ર બોઝ સ્વ માટે લડે છે. 1927-28માં પણ જ્યારે નહેરુ રિપોર્ટ આપવામાં આવ્યો ત્યારે ભારતના ભાવિ સંવિધાનની ગાંધીજી એમાં ડોમિનન્ટ સ્ટેટની સ્વરાજની વાત કરે છે. ત્યારે પણ સુભાષચંદ્ર બોઝ વિરોધ કરે છે અને એમ કહે છે કે પૂર્ણ સ્વતંત્રતા સિવાય કશું જ જોઈએ નહીં. અને અહીંયા પણ ગાંધીજી તેમને સમર્થન આપતા નથી. એનાથી પણ આગળ ચાલે છે 1928માં કલકત્તા અધિવેશનમાં સુભાષચંદ્ર બોઝની એક જ માંગ છે, એક જ અવાજ છે, પૂર્ણ સ્વરાજ. એટલે 20 થી શરૂ થઈ 1928 સુધી સુભાષચંદ્ર બોઝ પૂર્ણ સ્વરાજ માટે સતત લડતા રહ્યા અને કોંગ્રેસ અને કોંગ્રેસના શીર્ષ નેતૃત્વએ તેમને સમર્થન ન આપ્યું અને ઉલટાનું એમનો વિરોધ પણ કર્યો. અને છેવટે 1929ના લાહોર અધિવેશનમાં જે પૂર્ણ સ્વરાજની વાત કરવામાં આવી, ઠરાવ કરવામાં આવ્યો, એ પણ માત્ર રાજનૈતિક એક નાટક હતું અને એક ભ્રમ હતું. એટલા માટે અહીંયા મારે વાત એ કરવી છે કે આ સીતારામૈયાજી એક પુસ્તક લખેલું છે હિસ્ટ્રી ઓફ કોંગ્રેસ, એમાં બધી વાત છે. એટલે શોધ કરતા વિદ્યાર્થીઓએ પણ આ વાત સમજવી પડશે કે સ્વરાજ સુભાષ માટે કેટલું અગત્યનું હતું અને એમને સ્વરાજ માટે કેટલી લાંબી લડત આપી છે. અને એ આગળ 1929 પછી સ્વરાજની વધારે સમજ માટે એક વાત કરે છે કે આ મારા માટે સ્વરાજ અને ભારત માટે સ્વરાજ શું હોવું જોઈએ. તો એમ કે છે કે અંગ્રેજો સાથેનો સંબંધ પૂર્ણ રીતે વિચ્છેદ કરી નાખવો એ જ સ્વરાજ્ય છે. અને ગાંધીજી ત્યારે પણ એનો અસ્વીકાર કરે છે. એટલું જ નહીં, ગાંધીજી આ અસ્વીકાર કરે છે એનું રિટર્ન 9 જાન્યુઆરી 1930ના હરિજન સામયિકમાં પૂર્ણ સ્વરાજનો અર્થ ડોમિનિયન સ્ટેટ છે એવું સ્વીકારે છે. એટલો આનો સીધો અર્થ એવો થાય છે કે સુભાષચંદ્ર બોઝને એ સમર્થન આપતા નથી. એનાથી આગળ 1935ના જે અધિનિયમની વાત છે એમાં પણ સુભાષચંદ્ર બોઝ દેશવ્યાપી ભ્રમણ કરી
દેશના સર્વોચ્ચ નેતાઓને સમજાવે છે કે સ્વરાજ્ય આપણા માટે કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આમ છતાં પણ એ સમયના શીર્ષ નેતૃત્વએ એમને સમર્થન આપ્યું નહીં. ઉલટાનું 1937માં જે ચૂંટણી થઈ એમાં 11 માંથી 7 પ્રાંતોમાં કોંગ્રેસની સરકાર બની. ત્યારે નહેરુ ખુશ થયા, પરંતુ સુભાષચંદ્ર બોઝે તેનો વિરોધ કર્યો કે મારા માટે આ પદ કે ભારતના લોકો માટે આ પદ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. કેમ? તો કે દેશ જ્યાં સુધી સ્વતંત્ર ન હોય તો પદ ગ્રહણ કરવાનો થી કોઈ ફાયદો નથી. ઉલટાનું દેશમાં જે ક્રાંતિકારી ભાવનાઓ ઊભી થઈ છે એ પણ મંદ થશે. એટલું જ નહીં, એમણે આગાહી પણ કરી કે કોંગ્રેસમાં જૂથવાદ આવશે, સત્તા લાલસા આવશે અને અવસરવાદી વધશે. આજે આપણે જોઈએ છીએ કે આ સુભાષચંદ્ર બોઝનું 1937માં જે વાત કરી એ આજે 2022માં કેટલી પ્રસ્થાપિત થાય છે. આ બધી જ બાબતોનો સ્વીકાર ગાંધીજીએ પોતાના અનેક લેખોમાં કર્યો છે. હવે આ સ્વરાજ્યની વાત સાથે સાથે બીજી અગત્યની મારે વાત એ કરવી છે કે સ્વરાજ્યની સાથે સ્વ જે છે એમાં સુભાષચંદ્ર બોઝે આર્થિક સ્વરાજ્યની પણ વાત કરી છે. 1944માં ટોક્યોમાં વિશ્વવિદ્યાલયમાં વિદ્યાર્થીઓને જે ભાષણ આપતા ત્યારે એમને અગત્યની વાત કરી કે ભારતનું ઔદ્યોગિકરણ થવું જોઈએ. પણ એ ઔદ્યોગિકરણનો આધાર શું છે? તો કે ભારત રક્ષા માટે શસ્ત્ર બનાવવા જોઈએ. પણ એ શસ્ત્ર ક્યાં બનવા જોઈએ? તો કે એ શસ્ત્ર ભારતમાં બનવા જોઈએ. તો અહીંયા આ સ્વદેશીની પણ વાત એમને એ સમયે કરી દીધી. એટલે સ્વ જુઓ તમે, સ્વરાજ્યમાં પણ સ્વ રાજ્ય છે, સાથે સ્વદેશી પણ છે અને સ્વરાજ્ય પણ છે. 1939માં ત્રિપુરા અધિવેશનમાં પણ એ બીમાર હોવા છતાં પણ અધિવેશનમાં ભાગ લે છે અને એક લેખમાં એ જણાવે છે કે આ બીમાર હોવાનું કારણ શું છે? તો કે માય સ્ટ્રેન્જ ઇલનેસ મોડર્ન રિવ્યુ, કલકત્તા, એપ્રિલ 1939માં એ લખે છે કે મને કોઈએ ઝેર આપીને મારવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, આવી આશંકા એ વ્યક્ત કરે છે. અને પછી 1939માં આપણે જોઈએ છે કેવી રીતે ગાંધી નિયંત્રિત 15 કાર્યકારિણીમાં જે સદસ્યો હતા એમને ત્યાગપત્ર આપી દીધો અને પછી છેવટે સુભાષચંદ્ર બોઝે પણ કોંગ્રેસમાંથી રાજીનામું આપી દેવું પડ્યું. એ ઈચ્છતા હતા 1939માં કે હવે આપણી પાસે એક સમય એવો આવ્યો છે કે બ્રિટિશ સરકારને આપણે દબાણ કરીએ, પ્રેશર લાવીએ, જેથી આપણને સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત થઈ જાય. અને એ જ સમયગાળા દરમિયાન 1939માં ફોરવર્ડ બ્લોકનો પ્રારંભ થાય છે. બીજી તરફ 1939માં દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધની પણ ઘોષણા થાય છે. સુભાષ ઈચ્છે છે કે બ્રિટિશ સરકાર 6 મહિનામાં એને આપણે 6 મહિનાનો સમય આપીએ અને જો એ સ્વતંત્રતાની ઘોષણા ન કરે તો એ જન આંદોલન કરવામાં આવશે, એવું ગાંધી, નહેરુ અને બ્રિટનને મદદ કરવા ઈચ્છતા હતા. આ એક આપણી સામે એક નેરેટિવ જે ઉભો થયો, એ નેરેટિવને પણ ઇતિહાસના વિદ્યાર્થીઓએ કે જે પણ શોધ છાત્ર છે એમને આ સંશોધન કરતી વખતે ધ્યાન રાખવું પડશે. અને અગત્યની વાત આપણી સામે આવે છે કે 1944માં ટોક્યોમાં જે એમને ભાષણ કર્યું એમાં સાથે શિક્ષણની પણ વાત કરી અને ગરીબીની પણ એમને વાત કરી અને રાષ્ટ્રનું નિર્માણ કેવી રીતે થઈ શકે તો એમને એક અગત્યની વાત કરી કે રાષ્ટ્રની પ્રજા પાસે તો ઉર્જા બહુ છે, પુષ્કળ પ્રમાણમાં છે, પણ એમનામાં સમરસતાનો અભાવ છે. જો આ સમરસતાનો અભાવ મટી જાય તો હું જે ઈચ્છું છું ભારત, એવું ભારતનું નિર્માણ ચોક્કસ થઈ શકશે. અને ત્રીજી અગત્યની વાત છે આઝાદ સરકાર. આઝાદ હિન્દ ફૌજથી આઝાદ હિન્દ સરકાર ની જે આખી રચના થઈ 1943માં જાપાનની મદદથી ટોક્યોમાં રાસ બિહારી બોઝ ભારતમાં અંગ્રેજોને કબજામાંથી સ્વતંત્ર કરાવવા માટે આઝાદ હિન્દ ફૌજ, ઇન્ડિયન નેશનલ આર્મીની સ્થાપના કરવામાં આવી. આ એક પ્રથમ તબક્કો છે INA, ઇન્ડિયન નેશનલ આર્મીનો, અને જેમાં કેપ્ટન મોહનસિંહ, રાસ બિહારી બોઝ, નિરંજન સિંહ ગિલની ભૂમિકા હતી. આરંભમાં જાપાન દ્વારા યુદ્ધબંધી બનેલ ભારતીય સૈનિકોને આ ઇન્ડિયન નેશનલ આર્મીમાં લેવાયા. પછી બર્મા,
મલાયા અને ભારતીય સ્વયંસેવકોને જોડ્યા અને એ મળીને 60,000 થી વધુ સૈનિકો આ ઇન્ડિયન નેશનલ આર્મીમાં જોડાયા. હવે દ્વિતીય તબક્કો જે આવે છે એ સુભાષચંદ્ર બોઝના ઇન્ડિયન નેશનલ આર્મીના જોડાવાથી શું ચેન્જ આવે છે. સુભાષચંદ્ર બોઝ સિંગાપુરમાં હતા. 1941માં બર્લિનમાં ઇન્ડિયન લીગની સ્થાપના કરી અને જર્મની અને રશિયા વિરુદ્ધ એક એવો હાવ ઉભો કરવામાં આવ્યો અને પછીથી એમને રશિયા છોડી અને જર્મનીથી એમને જાપાન તરફ જવું પડ્યું. 4 જુલાઈ 1943માં 46 વર્ષની ઉંમરે સુભાષને નેતૃત્વ આપવામાં આવ્યું. 5 જુલાઈ 1943માં તેઓ સેનાપતિ ઇન્ડિયન નેશનલ આર્મીના બને છે અને ત્યાં એક સૂત્ર આપે છે, ચલો દિલ્હી. અને જાપાન બર્મા સાથે મળીને 18 માર્ચ 1944માં કોઈમા, ઇમ્ફાલ, ભારતીય મેદાની ક્ષેત્રોમાં પહોંચે છે અને 21 ઓક્ટોબર 1943માં સિંગાપુરમાં આઝાદ હિન્દ સરકારની સ્થાપના કરે છે. અને ત્યાં પછી આગળ આપણે જો એમાં વાત કરીએ તો અંદમાન દ્વીપનું નામ પણ શહીદ દ્વીપ રાખ્યું, નિકોબાર દ્વીપનું નામ સ્વરાજમાં આવ્યું. 30 ડિસેમ્બર 1943માં સ્વતંત્ર ધ્વજ ફરકાવવામાં આવ્યો. આ અગત્યની વાત છે અને એનાથી પણ અગત્યની વાત એ આપણે સમજવા જેવું છે કે જે અવિભાજિત ભારત હતું અને એની સરકાર સુભાષચંદ્ર બોઝે બનાવી. એમનું પોતાનું બેંક હતી, પોતાની એક ફોજ હતી, પોતાનું એક તંત્ર હતું, પોતાની એક અલગ મુદ્રા હતી. આ બધી વ્યવસ્થા આઝાદ હિન્દ ફોજની રચના એટલે કે આઝાદ હિન્દ સરકારની સ્થાપના થયા પછી એમની આખું એક અલગ વ્યવસ્થા ઊભી કરી દીધી. એટલું જ નહીં, ઘણા દેશોમાં તેમના દૂતાવાસો પણ ખોલવામાં આવ્યા. 11 જેટલા દેશોએ પણ આઝાદ હિન્દ સરકારને માન્યતા આપી દીધી. આ સાથે જ તેમને અલગ ડાક વ્યવસ્થા પણ ઊભી કરી અને રાષ્ટ્રીય ધ્વજ તિરંગાને તેમને પસંદ કર્યો. રવિન્દ્રનાથ ટાગોરના જનગણ મનને એમને સ્વીકાર્યું. દરેક લોકોના અભિવાદન જ્યારે કરવામાં આવે ત્યારે જય હિન્દનો પ્રયોગ કરવા લાગ્યા. 31 માર્ચ 1944માં ફરી પાછું ચલો દિલ્હી. આમ હિન્દના આગમનથી આખી એક વ્યવસ્થા એટલે કે અલગ જે સરકાર પ્રસ્થાપિત કરી દીધી એ અહીંયા આપણે જોઈએ છીએ. પણ આમાં જો બોલવા જઈએ તો ઘણો સમય લાગે, પણ મારે એક વાત એ કરવી છે કે આઝાદ હિન્દ સરકાર અત્યારના સમયમાં જે વિદ્યાર્થીઓ સંશોધન કરી રહ્યા છે એ લોકો માટે આ બધી વ્યવસ્થા એક વિષય છે કે એમની બેંક વ્યવસ્થા કેવી હતી, એમની ડાક વ્યવસ્થા કેવી હતી, એમને કેવું તંત્ર ઊભું કર્યું, કેવું સૈન્ય વ્યવસ્થા ઊભી કરી. આના ઉપર આજ દિન સુધી કામ થયું નથી. જો વિદ્યાર્થીઓ આ વિષય ઉપર કામ કરે તો 100% આપણે એમના જે ભારતનું જે કલ્પના હતી એ ભારતનું ચોક્કસ આપણે નિર્માણ કરી શકીશું. એટલું જ નહીં, એ સાથે બીજી એક મહત્વપૂર્ણ ઘટના પણ છે કે એમના મૃત્યુ માટે આપણી સામે 3 પ્રકારની થિયરી આવે છે. કે એક થિયરી એવી છે કે રશિયામાં એમને હત્યા કરવામાં આવી, બીજી થિયરી છે કે પ્લેન ક્રેશમાં એમની હત્યા કરવામાં આવી અને ત્રીજી થિયરી આપણી સામે છે કે ગુમનામી બાબા એ જ સુભાષચંદ્ર બોઝ હતા. તો એમના મૃત્યુ પછી જે પણ કમિશનો નિમાયા એમાંને મુખર્જી કમિશનની એક અગત્યની વાત મારે સૌ વિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ કરવી છે. અને એટલા માટે કે અનુજ ગર છે એમને એક પુસ્તક લખ્યું છે અને ઉલટાનું મુખર્જી કમિશનના 50માં તેઓ ગવાહી દેનાર વ્યક્તિ હતા. અને હિન્દુસ્તાન ટાઈમ્સ દ્વારા એક સ્વતંત્ર ઇન્ક્વાયરી કરેલી અને ત્યાર પછી અલગ અલગ લેખોના માધ્યમથી જેટલા પણ એવિડન્સ, જેટલા પણ દસ્તાવેજો આવ્યા એ સતત હિન્દુસ્તાન ટાઈમ્સ, ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા, ઇવન લંડનના અખબારોમાં પણ એ સમય પર પ્રકાશિત કરતા થયા. પણ આપણી સામે જે નેરેટિવ આવ્યો કે કેમ, મારે પ્રશ્નાર્થ એક સૌ વિદ્યાર્થીઓને એવું છે કે જો રશિયામાં એમની હત્યા થઈ ગઈ હોત તો મારો પ્રશ્ન એ છે કે રશિયામાં હત્યા કેમ કરવામાં આવી અથવા તો કેમ થઈ, કોનો હાથ હતો?
સ્ટાલિનને ભારત સાથે કોઈ સારા સંબંધો હતા જ નહીં. એ પણ આપણે વિચાર કરવો રહ્યો. જો પ્લેન ક્રેશમાં અવસાન થયું હોત તો એમની ડેડ બોડી મળી હોત, એમના ફોટોગ્રાફ્સ મળ્યા હોત. આજે એ પણ આપણી પાસે ઉપલબ્ધ નથી. મુખર્જી કમિશને એક વાત બહુ અગત્યની લખી છે અને નોંધ કરી છે કે જે એવિડન્સ મળ્યા છે એ ગુમનામી બાબા સાથે મેચ થાય છે, પણ એક શબ્દ પ્રયોગ થયો છે અને એ શબ્દ પ્રયોગ થયો છે એના કારણે, એટલે કે સાયન્ટિફિક રીતે એ ગુમનામી બાબા એટલે કે સુભાષ બાબુ ના ગુમનામી બાબા સાથેના હસ્તાક્ષર મેચ થતા નથી. એટલે આ એક પોઈન્ટના કારણે આપણી સામે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન આવે છે. ખરેખર ગુમનામી બાબા એ સુભાષ બાબુ હતા? તો આ પણ એક રિસર્ચનો વિષય છે, એટલે વિદ્યાર્થીઓએ આ પણ રિસર્ચ કરવું જોઈએ. હવે અનુજ ગર્ગ એ જે પુસ્તક લખ્યું છે એમાં એમને આ બહુ વાત અગત્યની વાત એમાં કરી છે કે મુખર્જી કમિશને જે રિપોર્ટ આપ્યા, ફોરેન્સિક રિપોર્ટ, એ રિપોર્ટની ક્રોસ વેરીફાઈ હિન્દુસ્તાન ટાઈમ્સ, અનુજ ગર્ગ જેવા લોકોએ કરી છે, પત્રકારોએ સ્વતંત્ર ઇન્ક્વાયરી કરીને કે અમેરિકાના પ્રચલિત ફોરેન્સિક સાયન્સના નિષ્ણાંતોને એ રિપોર્ટ મોકલવામાં આવ્યા અને એ રિપોર્ટ મોકલ્યા પછી અમેરિકાના ફોરેન્સિક સાયન્સના નિષ્ણાંતો એમ કહે છે કે આ ગુમનામી બાબા અને સુભાષચંદ્ર બાબુ એક જ વ્યક્તિ છે. અમેરિકા પછી પણ બીજા અન્ય દેશોમાં પણ એ ફોરેન્સિક્સના રિપોર્ટ મોકલવામાં આવ્યા, ઓસ્ટ્રેલિયામાં પણ. અને ઓસ્ટ્રેલિયાના નિષ્ણાંત ફોરેન્સિક જે હતા એમને પણ એવું કીધું કે ગુમનામી બાબા એ જ સુભાષચંદ્ર બોઝ છે અને એમના બંનેના જે હસ્તાક્ષરો છે, જે કઈ છે એ બધું મેચ થાય છે. તો હવે આપણી સામે ફરી પાછો જેટલા પણ વિદ્યાર્થીઓ છે એ વિદ્યાર્થીઓને પ્રશ્ન એમ થાય તો કે કેમ સરકાર સ્વીકારતી નથી? ગુમનામી બાબા એ જ સુભાષચંદ્ર હોત તો સરકાર કેમ સ્વીકારતી નથી? તેના માટેના અલગ કેટલાક પ્રશ્નો ઊભા ન થાય એ આપણી જોવાની જવાબદારી સરકાર અને અન્ય લોકોની પણ છે. પણ અગત્યની વાત એ છે કે વિદ્યાર્થીઓએ આવા રિસર્ચ તરફ પણ આગળ વધવું જોઈએ, જેથી કરીને અત્યાર સુધી જે આ ટ્રેજેડી, જે રહસ્ય રહ્યું છે એ રહસ્યનું સૌ લોકો સમક્ષ, ભારતના લોકો સમક્ષ બહાર આવે કે કેમ જો ગુમનામી બાબા હોત, સુભાષચંદ્ર બોઝ જ ગુમનામી બાબા હોત તો એમને કેમ સંતાઈને રહેવું પડ્યું? તો આમાંથી ઘણા વિદ્યાર્થીઓ એવા હશે તો એ લોકોને પણ ખ્યાલ નહીં હોય કે 1960 સુધી અમેરિકન, બ્રિટન, રશિયાના ઇન્ટેલિજન્સ જેટલા પણ જાસૂસ લોકો હતા એ બધા જ જાસૂસી કરતા અને ભારતનું આ તંત્ર પણ બ્રિટન, અમેરિકાને રિપોર્ટ કરતું હતું. જો એ બહાર આવ્યા હોત તો એમને ત્યાં જ એ સમયે એમની ફરી પાછી હત્યા કરી નાખવામાં આવે. તો આવા બધા રિપોર્ટ્સ ને પણ વિદ્યાર્થીઓ જો ધ્યાનમાં લે તો એક આવા વિષયો ઉપર રિસર્ચ થઈ શકે અને વધારે સમય ન લેતા સુભાષ, સ્વરાજ અને સરકાર આ વિષય ઉપર ભારતીય શિક્ષણ મંડળે મને અહીંયા બોલવા માટે જે અવસર આપ્યો એ માટે ભારતીય શિક્ષણ મંડળ, સપરિવાર અને આયોજકોનો સૌનો હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. અને અહીં જોડાયેલા વિદ્યાર્થીઓએ પણ મને સાંભળ્યો એ માટે એમનો પણ આભાર. ધન્યવાદ. જી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ડોક્ટર રાજેશ સર. આપે ખરેખર સુભાષચંદ્ર બોઝની જીવન કથની અને સાથે સાથે એના રેફરન્સીસ એ ખૂબ સારી રીતે વિદ્યાર્થીઓને વર્ણવ્યા. એમના જીવનના, એમને જીવન કવનના જે વળાંકો છે તેમાં કેવા કેવા રિપોઝિટરીને આપણે ધ્યાનમાં લઈ શકીએ એમનું ખૂબ સુંદર વર્ણન રાજેશ સર આપે કહ્યું, જે આપના વિદ્યાર્થીઓને ખૂબ માર્ગદર્શિત રહેશે એવી અમને આશા છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ રાજેશ સર. હું કાર્યક્રમના અંત તરફ આપણે જઈએ છીએ. આપણા છેલ્લા વક્તા ડોક્ટર દીપક મશરૂજી ને હું વિનંતી કરીશ કે તેઓ હાઉ ટુ રાઇટ રિસર્ચ પેપર કોમ્પિટિશનમાં પોતાનું વક્તવ્ય રજૂ કરે.
પોતાનું માર્ગદર્શન આપે. નમસ્કાર. સૌપ્રથમ પ્રોફેસર આશિષ પાંડે સર, જેમને સૌરાષ્ટ્ર પ્રાંત માટે સમય કાઢીને માર્ગદર્શન આપ્યું રિસર્ચ પેપર રાઇટિંગ માટે, એ મંડળ વતી અને સહભાગીઓ વતી હું એમનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. રાજેશભાઈએ ખૂબ સરસ રીતે ડિટેલમાં ડિસ્કસ કર્યું અને જે પણ મિત્રો રિસર્ચ પેપર લખવાના છે એમને લિટરેચર રિવ્યુ માટે અને કન્ટેન્ટ માટે ખૂબ ઉપયોગી થાય એવી ઇન્ફોર્મેશન ચૌહાણ સાહેબે આપી. હું અત્યારે જે વાત કરવા જઈ રહ્યો છું એ રિસર્ચ પેપર કેવી રીતે લખવું જોઈએ. ફર્સ્ટ સેશનની અંદર આશિષ સરે વાત કરી નેરેટિવ્સની કે કેવી રીતે રિસર્ચ ક્વેશ્ચન આપણે સિલેક્ટ કરી શકીએ. એ ફર્સ્ટ ફેઝ હતો. સેકન્ડ ફેઝ એ છે કે ડેટા કલેક્ટ ક્યાંથી કરવાનો થાય. જે સરે લાસ્ટમાં જે પૂરું કર્યું હું ત્યાંથી શરૂ કરું છું કે લિસ્ટ ઓફ બુક્સ જે સરે આપી હતી અને રેફરન્સીસ સરે આપ્યા હતા, એ રેફરન્સીસને આપણે સર્ચ કરવા હોય તો પ્રેક્ટિકલી કેવી રીતે સર્ચ કરી શકાય એ આપણે ડિસ્કસ કરશે અત્યારે. નંબર 2 આપણે વાત કરવી છે કે આ જ કન્ટેન્ટ જે છે એ કન્ટેન્ટને કેવી રીતે પ્રોપર વેમાં સાઇટ કરી શકાય. આજે સરે બહુ સરસ વાત કરી કે જો તમે તમારું કન્ટેન્ટ છે એ મૌલિક નથી અને જો એ કન્ટેન્ટ છે એ કોપી પેસ્ટેડ છે, પ્લેજરાઇઝ છે, તો એ ઘડીના છઠ્ઠા ભાગમાં એ ખબર પડી જશે. સોફ્ટવેરમાં જેવો ડેટા એન્ટર થશે એ ડેટાની ખબર પડી જશે. તો કન્ટેન્ટ કોઈ જગ્યાએથી આપણે લઈએ છીએ તો કેવી રીતે લેવો જોઈએ, એને કેવી રીતે પ્રોપર વેમાં આપણે સાઇટ કરીએ જેથી કરીને એ કન્ટેન્ટ જે છે એ પ્લેજરિઝમમાં ન જાય અને આપણો પેપર જે છે મહેનત કરેલી છે એ પ્લેજરિઝમને કારણે એ પેપર છે એ રિજેક્ટ થાય એવું ન થાય, એ આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું આવે. ત્રીજી વસ્તુ એ છે, આ બધું જ ભેગું થઈ જાય છે પછી કન્ટેન્ટ લખવામાં, ખાસ કરીને અંગ્રેજીની અંદર લખવું હોય તો કેવી રીતે લખી શકાય, એટલે કે સેન્ટેન્સને રિફ્રેશ કેમ કરી શકાય ટેકનોલોજીની મદદથી, એ ડિસ્કસ કરવાનું થાય. મારે 20 થી 25 મિનિટ સુધી વાત કરવાની છે અને ત્યાર પછી પ્રશ્નો જે પણ આપના હોય પ્રશ્નોનો ડિસ્કશન આપણે કરવાનું છે. હું સીધું પ્રેક્ટિકલ જ વાત કરું છું. હું મારો કમ્પ્યુટર જે સ્ક્રીન છે શેર કરીશ. અહીંયા આપણે જોઈ શકશું જે સરે વાત કરી હતી આપણને કે અલગ અલગ વેબસાઇટ છે, એમાંની એક વેબસાઇટ છે archive.org. આનું લિસ્ટ બનાવીને, આનું કન્ટેન્ટનું લિસ્ટ બનાવીને, એની લિંક્સ બનાવીને અમે તમને વોટ્સએપ દ્વારા અમે શેર કરી દેશું, જેથી કરીને આપ ભૂતકાળ ભવિષ્યમાં આપને જ્યારે પણ જરૂર પડે ત્યારે એનો યુઝ કરી શકશો. archive.org વેબસાઇટની અંદર તમે સુભાષચંદ્ર બોઝ લખો છો, એમાં સર્ચ મેટાડેટાની જગ્યાએ સર્ચ ટેક્સ્ટ કન્ટેન્ટ લખો છો અને સર્ચ કરો છો ત્યારે તમારી પાસે 12,456 અત્યારે 58 થયા. એટલે કન્ટિન્યુઅસ અપડેટ થાય છે. જે પણ કન્ટેન્ટ તમારે જોઈએ છે, જે વિષય તમે સિલેક્ટ કરો છો, 6 વિષયમાંથી કોઈ પણ વિષય સિલેક્ટ કરો છો, એ વિષય પસંદ કરેલા વિષયને લગતી કોઈ પણ માહિતી તમારે ઓરિજિનલ વેમાં જોતી હોય તો તમે અહીંથી લઈ શકશો. આની અંદર વેબ, બુક્સ, વિડીયો, ઓડિયો, સોફ્ટવેર, ઇમેજીસ આવા અલગ અલગ ઓપ્શન્સ આપેલા છે. આમાંથી તમે સિલેક્ટ કરી અને લઈ શકે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, આ બુક આપણે સિલેક્ટ કરીએ છીએ, બુક તમે ડાઉનલોડ પણ કરી શકો છો અને ત્યાં જ તમે વાંચી પણ શકો છો. તો આ એક ઓપ્શન એવો છે જ્યાં કન્ટેન્ટ મેળવવા માટે કોઈ એક વેબસાઇટની જગ્યાએ તમે અલગ અલગ વેબસાઇટ જે છે એ જોઈ શકશો. આ કન્ટેન્ટ આપેલો છે. એક એક પછી એક પેજ તમે જે છે તમારા જેટલા પણ કીવર્ડ છે, કીવર્ડ પ્રમાણે તમારે જોવું હોય. માની લો કે 500 પેજની બુક છે, એ બુકમાંથી સુભાષચંદ્ર બોઝની કઈ જગ્યાએ વાત થઈ છે, તો એ જ કીવર્ડ ઉપર તમે લેન્ડ થઈ અને તમે જોઈ શકો છો. તો આ પહેલી વેબસાઇટ છે archive.org, જેમાં તમે જોઈ શકો છો. ત્યાર પછી આપણે વાત કરવી છે કે એ સિવાય ભારતની અંદર જેટલા પણ રિસર્ચના થીસિસ, પીએચડી થીસિસ જે છે એ શોધ ગંગા જે છે ત્યાં અપલોડ થાય છે. જે ઇન્ફોબિનેટ જે છે સરકારનું, એના દ્વારા એ મેનેજ થતું હોય છે.
આ શોધ ગંગાની અંદર જ્યારે તમે સુભાષચંદ્ર બોઝ લખો છો ત્યારે અહીંયા આપેલા અલગ અલગ ટોપિક્સ જે છે એ તમે જોઈ શકશો. ફોર એક્ઝામ્પલ 16 સપ્ટેમ્બર 2020 ના રોજ નિધિ ત્રિપાઠીએ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस की विचार धारा एवं नेतृत्व आमा आप क्लिक करशो એટલે આની અંદર એમના ચેપ્ટર નંબર 1 થી લઈ એના ફાઇન્ડિંગ્સ રેકમેન્ડેશન્સ દરેક વસ્તુ તમે ઇઝીલી ડાઉનલોડ કરી શકશો. આપણે સેમ્પલ માટેનું કન્ટેન્ટ જે ઇન્ડેક્સ છે એ ઇન્ડેક્સ એકવાર જોઈએ એટલે આપણે આઈડિયા આવે કે એક્ઝેક્ટલી એ શું છે. कंटेंट ऊपर जाइए थे. ચેપ્ટર નંબર 1 અહીંથી સીધું જ એ ડાઉનલોડ કરશો, વ્યૂ ઓફ ધ ઓપન કરશો. આપણે વિલ ગેટ ટુ નો કે આમાં કેટલી વસ્તુ જે છે એ ચેપ્ટરની અંદર આપેલી છે. તો કોઈ વ્યક્તિએ જે મહેનત કરેલી છે એને રિસર્ચ કરેલું છે, રિસર્ચના ફોર્મમાં જે કન્ટેન્ટ છે એ કન્ટેન્ટ આપણે જોઈ શકશું. ત્યાર પછી શોધ ગંગા સિવાયનો બીજો ઓપ્શન જે છે રિસર્ચ પેપર લખવા માટે તમે researchgate.net રિસર્ચગેટ જે છે એક એવું પ્લેટફોર્મ છે જ્યાં બધા જ રિસર્ચ પેપર્સ, એના પબ્લિકેશન્સ, બુક્સ, પ્રપોઝલ્સ, પ્રોજેક્ટ્સ અહીંયા આપણે જોવા મળી શકે. તમે જ્યારે સુભાષચંદ્ર બોઝ લખો છો ત્યારે અહીંયા સુભાષચંદ્ર બોઝને લગતા જે પણ રિસર્ચ અત્યાર સુધી થયા છે, કારણ કે જો રિસર્ચ કરવું હોય ત્યારે આપણા માટે મહત્વની વસ્તુ એ છે કે રિસર્ચનો મતલબ એ થાય કે જે અત્યારે થઈ ગયું છે એને આપણે એનહાન્સ કરીએ, અથવા જે રિસર્ચ નથી થયું. કે 84 બહુ સરસ વાત કરી કે અમુક એરિયા એવા છે જ્યાં રિસર્ચ નથી થયું, જ્યાં આપણી પાસે સ્કોપ છે એમાં આપણે આગળ કરી શકીએ છીએ. અહીંયા તમે જોઈ શકશો કે અહીંયા હિન્દીની અંદર આર્ટિકલ્સ પણ અવેલેબલ છે, એવી રીતે ગુજરાતીમાં પણ આર્ટિકલ આપને મળી શકે. તો જે રિસર્ચ થયેલું છે એને એક્સટેન્ડ કરવું અથવા તો નવો રિસર્ચનો એરિયા ડિસ્કવર કરીએ એવું પણ થઈ શકે. જે 6 ટોપિક આપેલા છે, વિષય આપેલા છે, એ વિષયને ધ્યાનમાં લઈ અને આપ જો પ્રયત્ન કરો તો રિસર્ચ ગેટમાંથી પણ આપણને અલગ અલગ કન્ટેન્ટ છે એ મળી શકે. તો અહીંયા એના માટે મેં researchgate.net વેબસાઇટમાં જવાનું આવે, સર્ચ કરવાનું આવે સુભાષચંદ્ર બોઝ અને પબ્લિકેશનમાં ક્લિક કરશો એટલે આપને અલગ અલગ ઓપ્શનમાં અલગ અલગ રિસર્ચ પેપર્સ મળશે અને એ રિસર્ચ પેપરને ક્લિક કરીને ફૂલ ટેક્સ્ટ અવેલેબલ લખેલું છે તો આખો આર્ટિકલ તમે ડાઉનલોડ કરી શકશો. આના ફાયદા 2 થશે. પહેલો ફાયદો એ થશે કે જે વ્યક્તિએ ક્વોલિટી રિસર્ચ કરેલું છે, એક કન્ટેન્ટ આખું આપેલું છે, એ કન્ટેન્ટ તમને મળશે, જ્યાંથી તમને એક આઈડિયા આવશે કે કેવી રીતે તમે કન્ટેન્ટ છે એને ડિસ્ક્રાઇબ કરી શકો. કોઈ નેરેટિવ ઉપર તમારે જવું છે, કોઈ રિસર્ચના પોઈન્ટ ઉપર જવું છે, તેને પ્રેઝન્ટ કેમ કરવું એ ખબર પડી શકશે. એટલે કે રિસર્ચ પેપરનું લેઆઉટ કેવું હશે, તો એ લેઆઉટ જે છે તમને અહીંથી મળશે, જેથી કરીને તમે પ્રોપર વેમાં કોઈ પણ પ્રકારના કન્ફ્યુઝન વગર રિસર્ચ પેપરને લખી શકો સીધું જ. આ એક વાત થઈ. રિસર્ચ ગેટ સિવાયનો જે અલગ સોર્સ જે છે એના ઉપર આપણે જઈએ તો nationalarchives.nic.in. આ આશીષ પાંડે સરે પણ આપણને આ ઓપ્શન એક આપેલો હતો, બતાવેલો હતો. આ પણ એક સોર્સ છે જ્યાં નેતાજીના બધા જ પેપર્સ જે છે એ અવેલેબલ છે. આના પર જયારે આપણે ક્લિક કરીએ છીએ નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝ પેપર્સ, એટલે એ વેબસાઇટ જે છે એ આપણને અહીંયા લઈ આવે છે, netajipapers.gov.in. ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાએ નેતાજીના જેટલી પણ ફાઇલ્સ છે, જેટલા પણ ડોક્યુમેન્ટ છે એને પબ્લિસાઇઝ કર્યા છે, એટલે એ પબ્લિકમાં ડોમેઇનમાં અવેલેબલ છે. એમાં તમે જોઈ શકો છો. એટલે કે તમારો રિસર્ચનો જે એરિયા તમે નક્કી કરો છો, જે વિષય નક્કી કરો છો, એને લગતું કોઈ પણ ડોક્યુમેન્ટ તમારે જોઈએ છે તો સીધું જ તમે અહીંથી જોઈ શકશો. એટલે netajipapers.gov.in એ વેબસાઇટ આપણને કન્ટેન્ટ મેળવવા માટે ખૂબ ઉપયોગી થઈ શકે. ત્યાર પછી આપણે જવું છે અભિલેખ પાતાળ કરીને એક પ્લેટફોર્મ છે. એ પ્લેટફોર્મની અંદર પણ તમે સર્ચ કરીને ડેટા જે પણ આપણે જોઈએ છે, જે વિષય પસંદ કરો છો
એ વિષયને પસંદ કરીને ડેટા અહીંથી તમે લઈ શકો છો. તો આ અલગ અલગ ઓપ્શન્સ છે. હું ફરી એકવાર કહું છું, અહીંયા શરૂઆત આપણે જ્યારે કરીએ ત્યારે સૌથી પહેલા આપણે વાત કરીએ archive.org, જેની અંદર સુભાષચંદ્ર બોઝ લખીએ અને આપણે કન્ટેન્ટ છે સર્ચ કરીએ છીએ, we'll be able to get all the material related to સુભાષચંદ્ર બોઝ. એ કઈ લાઇબ્રેરીમાંથી કઈ જગ્યાએથી અપલોડ થયું છે જોઈ શકશું. એને 99% એ ડાઉનલોડ પણ થઈ શકે છે, અથવા તો આપણને રેન્ટ ઉપર ફ્રી ઓફ કોસ્ટ 1 કલાક માટે વાંચવા મળે, 1 કલાક પછી ફરીવાર રિન્યુ થઈ શકે, એ પણ અહીંયા થઈ શકે છે. આપ જોઈ શકશો અહીંયા બધા જ કન્ટેન્ટ ડોક્યુમેન્ટ અવેલેબલ છે. અને રિસર્ચ કરતા હોય ત્યારે અહીંયા આપણો ભારતીય શિક્ષણ મંડળનો જે હેતુ છે આ નેરેટિવ લઈ આવવાનો, એ રિસર્ચ તરફ લઈ જવાનો છે. એટલે માત્ર સુભાષચંદ્ર બોઝ નહીં, તમારું કોઈ પણ રિસર્ચ નો એરિયા છે, પછી લેંગ્વેજ હોય, લિટરેચર હોય, સાયન્સ હોય, એન્જિનિયરિંગ હોય, તમને કોઈ પણ ડેટા તમારે જોઈએ છે તો ઓથેન્ટિકેટેડ મટીરિયલ તમને અહીંથી મળી શકશે. આ એક આર્કાઇવ છે જ્યાંથી તમે જઈ શકશો. ત્યાર પછી શોધ ગંગા જે છે, સામાન્ય રીતે વિદ્યાર્થીઓ જયારે પીએચડી થીસીસ સબમિટ કરે ત્યારે એમને ખ્યાલ આવે કે શોધ ગંગા છે, ત્યાંથી એના લોકોના જે લોકોએ પીએચડી સ્કોલરશિપ, પીએચડી ડોક્ટરલ રિસર્ચ કરેલું છે, એ ડોક્ટરલ રિસર્ચના થીસીસ અહીંયા અવેલેબલ છે, યુનિવર્સિટી વાઇઝ, ડિપાર્ટમેન્ટ વાઇઝ, સબ્જેક્ટ વાઇઝ. એ જોઈ શકો છો, એ ડાઉનલોડ કરી શકો છો અને એ રેફરન્સમાં તમે યુઝ કરી શકો છો. મતલબ ઇન્ફોર્મેશન જે છે આપણી પાસે પૂરતા પ્રમાણમાં અવેલેબલ છે. આપણે સરે જે વાત કરીએ પ્રમાણે આપણે નક્કી કરવાનું છે માઇન્ડ મેપિંગ થી એને કોન્ટેન્ટને કેવી રીતે કનેક્ટ કરવું. અને એના માટે સરે જે વાત કરી કે જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુ છે એને કનેક્ટ આપણે માઇન્ડ મેપ કરીએ ત્યારે ખૂબ સારું રહે છે. ત્યારે માઇન્ડ મેપ માટેની એક વેબસાઇટ છે જે mindmap.com. આ વેબસાઇટ તમે જોઈ શકશો. અહીંયા તમે શરૂ કરી શકો છો. અહીંયા તમારું જે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ જે પણ તમારે કન્ટેન્ટ જે છે ડેવલપ કરવું છે એ અહીંથી તમે લઈ શકશો. અહીંયા એડ કરી શકો આ કન્ટેન્ટને. અહીંયા તમે નોટ્સ એડ કરી શકો છો, પિક્ચર્સ એડ કરી શકો છો. જે માઇન્ડ મેપ સરે બતાવ્યું હતું એ માઇન્ડ મેપ તમે અહીંયા ફ્રી ઓફ કોસ્ટ આ ફ્રી ટૂલ અવેલેબલ છે ઓનલાઈન, એનો યુઝ કરી શકો છો. માની લો ઓનલાઈન નથી જવું તો ગૂગલ પ્લે સ્ટોરમાં જઈને માઇન્ડ મેપ લખશો તો માઇન્ડ મેપના ઘણા બધા એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન, iOS એપ્લિકેશન છે જે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ અવેલેબલ છે, તમે યુઝ કરી શકશો. કહેવાનો મતલબ એ છે કે જો તમે તમારો કન્ટેન્ટ છે એને કેટેગરાઇઝ કરી શકો છો, તમારા માટે કામ ઘણું સરળ થઈ જશે. એના માટે આપણે જોઈએ તો જ્યારે કોઈ રિસર્ચ પેપર લખાતું હોય ત્યારે એના જે કયા કયા વિભાગ છે, કઈ કઈ વસ્તુ છે આપણે એમાં એડ કરી શકીએ. તો એના માટે આપણે વાત કરીએ તો કોઈ પણ કન્ટેન્ટ છે, કન્ટેન્ટને ઇન્ટ્રોડક્શન ની અંદર લિટરેચર રિવ્યુ છે, રાઈટ, ત્યાર પછી રિસર્ચ મેથડ આવશે અને ત્યાર પછી આપણે કન્ક્લુઝન ની વાત કરીએ તો લિટરેચર રિવ્યુ છે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. તો લિટરેચર રિવ્યુ ની અંદર તમે એને માઇન્ડ મેપ કરી અને કન્ટેન્ટ છે મૂક્યું છે. ઇન્ટ્રોડક્શનમાં કયા કયા મુદ્દા તમે લઈ શકો છો એ તમે પોઈન્ટ આઉટ કરેલા છે. એક એક મુદ્દાને ડિટેલમાં કઈ કઈ વસ્તુ લઈ શકાય એ તમે લખો છો. તો જ્યારે તમારે ફર્સ્ટ ડ્રાફ્ટ તૈયાર કરવો છે ઇટ વિલ બી ઇઝી ફોર યુ, કારણ કે તમારી પાસે કન્ટેન્ટ તૈયાર છે. જ્યારે આપણે કોઈ પણ વસ્તુ પરચેસ કરીએ છીએ રેડી ટુ કુક, એમાં બે વસ્તુ આપેલી હોય, એક ઇન્ગ્રેડિયન્ટ ને બીજું હાઉ ટુ કુક. જ્યારે માઇન્ડ મેપ બની જાય છે અને માઇન્ડ મેપમાં કેટેગરી વાઇઝ કન્ટેન્ટ તમારી પાસે તૈયાર છે, મતલબ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ તૈયાર છે, નાઉ વી નીડ ટુ ગો ફોર હાઉ ટુ કુક. એને પ્રોપર સિક્વન્સમાં ગોઠવવાનું છે એટલે આપણો જે ફર્સ્ટ ડ્રાફ્ટ જે છે એ તૈયાર થઈ જાય. જ્યારે ફર્સ્ટ ડ્રાફ્ટ તૈયાર થઈ જાય ત્યારે આપણું 50% કામ છે એ પૂરું થઈ જાય છે. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ શું કરવાનું આવે એની આપણે વાત કરીએ છીએ. ત્યાર પછી આપણે જોશું માઇન્ડ મેપ ની વાત કરી. માઇન્ડ મેપ જે છે ત્યાર પછી વિદ્યાર્થીઓનો જે મારો અનુભવ છે એ પ્રમાણે વિદ્યાર્થીઓને સૌથી મોટી જે મુશ્કેલી પડતી હોય એ છે કે સેન્ટેન્સને રીડ્રાફ્ટ કેમ કરવું. સેન્ટેન્સને રીડ્રાફ્ટ કરવા માટે એ શું થઈ શકે એની વાત કરું. સરે એક સરસ શબ્દ યુઝ કર્યો હતો, પ્લેજિયારિઝમ.
પ્લેજિયરિઝમ નો મતલબ એ થાય કે જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ બીજા કોઈ વ્યક્તિની માહિતી ઇન્ફોર્મેશન પોતાના નામથી પબ્લિશ કરે છે એ કોઈ પણ રીતે, તો એને પ્લેજરાઇઝ થયું કહેવાય. હવે આપણને ખબર પડી કે આ પ્લેજરિઝમ થાય, પણ આનાથી કેમ આગળ જવું, આને ઓવરકમ કેમ કરવું, આ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કેમ કરવો, તો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવાના બે રસ્તા છે. પહેલો રસ્તો એ છે કે જે પણ વ્યક્તિનો કન્ટેન્ટ તમે લો છો, ભલે એ પુસ્તક હોય, ભલે એ રિસર્ચ પેપર હોય, એ કોઈ ન્યૂઝપેપર આર્ટિકલ છે, કે કોઈ એ બુક છે, બુકનું ચેપ્ટર છે, કોઈ ઓડિયો છે, કોઈ મૂવી છે, કોઈ પણ સોર્સ છે, એ સોર્સને પ્રોપર ક્રેડિટ આપવી જોઈએ. ક્રેડિટ આપવી એટલે પ્રોપર સાઇટેશન કરવું. બીજી વસ્તુ છે કે પ્લેજિયરિઝમ જે છે એ શું કરે છે કે જ્યારે એક સાથે 3 શબ્દ તમે કોઈ જગ્યાએથી કોપી કરેલા છે તો એ પ્લેજિયરિઝમમાં આવશે. તો આપણે કરવાનું એ થાય કે જે કન્ટેન્ટ આપણે ક્રેડિટ આપી છે, ક્રેડિટ આપ્યા પછી જે કન્ટેન્ટ તમે લો છો તમારા રિસર્ચ પેપરમાં, એ કન્ટેન્ટને તમારે રીફ્રેઝ કરવું પડે. સીધું કન્ટેન્ટ લેશું તો નહીં ચાલે. તો એ કન્ટેન્ટને રીફ્રેઝ કરવા માટે શું કરવું, આ એક મોટો પ્રશ્ન રહે છે. એટલે આજે હવે પછીની જે 5 થી 7 મિનિટ છે એમાં 2 વસ્તુ સમજાવવા માંગીશ કે આપેલો કન્ટેન્ટ છે, કન્ટેન્ટને કેવી રીતે સરળતાથી રીફ્રેઝ કરી શકાય અને એને પ્રોપર રીતે સાઇટ કરીએ, ભલે ગુજરાતી હોય, હિન્દી હોય, અંગ્રેજી હોય, પણ કન્ટેન્ટને કેવી રીતે સાઇટ કરીએ જેથી કરીને પ્લેજિયરિઝમ ન થાય. કન્ટેન્ટ બધું અવેલેબલ છે, એને આપણી ભાષામાં મૌલિકતાથી આપણે એને ફ્રેમમાં લેવાનું છે. તો એટલા માટે આ 2 બાબતો છે એ ખૂબ ઉપયોગી થશે એવું માની અને આવતી 10-15 મિનિટની અંદર હું તમને એ સમજાવીશ. સૌથી પહેલા આપણે વાત કરીએ છીએ કન્ટેન્ટ છે ને રીડ્રાફ્ટ કેમ કરવો. તો કન્ટેન્ટને રીડ્રાફ્ટ કરવા માટે ઘણા બધા ટૂલ્સ છે, જેમાંનું અત્યારે જે વર્ડ ટ્યુન છે, જે સ્ક્રીન તમે જોઈ શકો છો, એ પ્લેટફોર્મ એવું પ્લેટફોર્મ છે જે AI પાવર્ડ છે, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ બેઝડ છે. એની અંદર એ પ્લેટફોર્મની અંદર ફ્રીવેરમાં તમે કોઈ પણ સેન્ટેન્સ લખશો તો તમને 5 થી 7 અલગ અલગ ઓપ્શન્સ આપશે. એટલે જે વિચારવાનું છે એ કામ એને કરી દીધું. તમારું કામ એટલું રહેશે કે એ કયું સુટેબલ છે, કયું પેપર પ્રમાણે સેટ થાય છે, એ તમારે સિલેક્ટ કરવાનું આવે. જ્યાં અટકો છો ત્યાં તમે આ પ્લેટફોર્મનો યુઝ કરી શકો. હું તમને પ્રેક્ટિકલી એ પ્લેટફોર્મમાં એક્ઝામ્પલ તમને સેટ કરાવું છું, આ સમજાવું છું. અહીંયા હું લખું છું, I am interested to write a research paper on Subhash Chandra Bose. હવે મેં લખ્યું, આને હું રીરાઇટ ઉપર ક્લિક કરું છું એટલે મારી પાસે અહીંયા 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ઓપ્શન મારી પાસે આવ્યા, જે એક જ સેન્ટેન્સને અલગ રીતે લખી શકાય. I am interested to write a research paper on Subhash Chandra Bose. A research paper on Subhash Chandra Bose interests me. It would be interesting to write research paper on Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose interests me as a subject for my research paper. I am interested in writing a paper about Subhash Chandra Bose. It would be of interest to me to study Subhash Chandra Bose for a research paper. My interest is in researching Subhash Chandra Bose. In the future, I would like to write a research paper on Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose is someone I want to write research paper about. There is an interest in me to write research paper on Subhash Chandra Bose. Interested in writing about Subhash Chandra Bose. એક જ સેન્ટેન્સને તમે અલગ અલગ રીતે અહીંયા રજૂ થઈ શકે. મતલબ જે આપણો સૌથી મોટો પ્રશ્ન જે છે વિદ્યાર્થી તરીકે, રિસર્ચ સ્કોલર તરીકે, કે કોઈ પણ સેન્ટેન્સ તેને રીફ્રેઝ કેમ કરવું, તો અહીંયા જે આપણી પાસે આઉટપુટ નથી, આઉટપુટ -1 છે. આ સીધું જ લેવાની જગ્યાએ તમે આ ઓપ્શન્સ જુઓ અને જે જરૂરિયાત છે રિસર્ચ પેપરમાં
એ પ્રમાણે તમે જો સેટ કરો છો, એ પ્રમાણે સિલેક્ટ કરો છો, મોડિફાઈ કરો છો, તો તમારું 50% થી વધારે કામ ઘટી જશે. અને બીજી વસ્તુ, આની અંદર તમે સ્ક્રીનમાં જોઈ શકો છો એડ ટુ ક્રોમ. આ તમે વોટ્સએપમાં પણ યુઝ કરી શકશો, તમારા ડે ટુ ડે કમ્યુનિકેશનમાં પણ કરી શકશો. જો તમે પાંડે સરનું સેશન છે ધ્યાનથી સાંભળ્યું હોય તો જ્યારે 125મી જન્મ જયંતિ ગાંધીજીની હતી ત્યારે એમને જે કામ કર્યું હતું એમને અલગ અલગ જગ્યાએ કામ લાગ્યું. તો જ્યારે તમે અહીંયા જોડાઓ છો આ રિસર્ચ પેપર રાઇટિંગ કોમ્પિટિશનમાં, અહીંયા ટૂલ્સની વાત કરીએ છીએ, એ માત્ર રિસર્ચ પેપર માટે નહીં પણ તમારા ડે ટુ ડે કમ્યુનિકેશનને ઇમ્પ્રુવ કરવા માટે, એનહાન્સ કરવા માટે પણ ઉપયોગી થશે. આ ખાલી રિસર્ચ પેપર લખવા માટે નહીં, તમારે ઈમેલ લખવો છે, ઈમેલને પ્રોપર ફાઇન ટ્યુન કરવો છે, એ કરી શકશો. જો તમે કોઈ જગ્યાએ મેસેજ, કોઈ મિત્રને મેસેજ કરો છો વોટ્સએપની અંદર, એ મેસેજને પણ ફાઇન ટ્યુન કરી શકશો. મતલબ આ રિસર્ચ પેપર રાઇટિંગ કોમ્પિટિશન થી તમારા વ્યક્તિત્વમાં 360 ડિગ્રી ચેન્જ આવે છે. જે સર્વાંગી વિકાસ છે એ બધી જ જગ્યાએ તમને લાભ થશે. એટલે તમે માત્ર રિસર્ચ પેપર લખવાથી સુભાષચંદ્ર બોઝ વિશે એક વ્યક્તિ માટે જાણવા પૂરતું નહીં, પણ અલગ અલગ આયામોમાં પણ લાભાન્વિત થશો. આ એનું એક એક્ઝામ્પલ છે. ત્યાર પછી આપણે હવે વાત કરવી છે કે સાઇટેશન કેમ કરવું જેથી કરીને પ્લેજિયરિઝમ ન આવે, તો એની આપણે વાત કરીએ. અહીંયા મેં માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડનું એક રેન્ડમ કન્ટેન્ટ લીધું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, આ જે સેન્ટેન્સ જે છે એ સેન્ટેન્સ આપણે કોઈ જગ્યાએથી લીધું છે. એ કઈ જગ્યાએ લીધું છે આપણે જોઈ લઈ. અહીંયા રેફરન્સીસમાં જઈ વર્ક સાઇટેડ એડ કરી દઈ. આની અંદર મેં બે અલગ અલગ જગ્યાએ સાઇટેશન કરેલું છે. એક છે આશિષ પાંડે સરે સુભાષ સ્વરાજ સરકાર નામનું એક પુસ્તક લખ્યું છે આઈઆઈટી મુંબઈથી 2022માં અંગ્રેજીમાં. એનો આ કન્ટેન્ટ આપણે લીધો છે, તેને કેમ સાઇટ કરી શકાય એ હું સમજાવું છું. માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડની અંદર રેફરન્સમાં જવાનું આવે, રેફરન્સ ટેબ છે એમાં અહીંયા સ્ટાઇલ છે, એમાં અલગ અલગ સ્ટાઇલ્સ આપેલી છે. આપ એમએલએ માં જઈ શકો. એમએલએ છે એ સ્ટાઇલનું નામ છે. ત્યાર પછી ત્યાં કર્સર રાખીને સપોઝ અહીંથી આને હું અત્યારે એક્ઝામ્પલ છે એ અહીંયા લઉં છું. ત્રીજો પેરેગ્રાફ થી આપણે લેવો છે. એમાં હું રેફરન્સીસમાં જાઉં, ઇન્સર્ટ સાઇટેશનમાં જાઉં, એડ ન્યૂ સોર્સમાં જાઉં. મારી પાસે આટલા સોર્સિસ છે, મતલબ રિસર્ચ પેપર લખતા વખતે તમે ક્યાં ક્યાં સોર્સ લઈ શકો, તો કે એમાં બુક છે, બુક સેક્શન છે, જર્નલ આર્ટિકલ છે, આર્ટિકલ એન્ડ પીરિયોડિકલ એટલે કે મેગેઝિનની વાત છે, કોન્ફરન્સ પ્રોસિડિંગ છે, રિપોર્ટ છે, વેબસાઇટ છે, ડોક્યુમેન્ટ ફ્રોમ વેબસાઇટ છે, ઇલેક્ટ્રોનિક સોર્સ છે, આર્ટ છે, સાઉન્ડ રેકોર્ડિંગ છે, પરફોર્મન્સ છે, ફિલ્મ છે, ઇન્ટરવ્યુ છે, પેટન્ટ છે, કેસ છે, મિસેલેનિયસ. આટલા સોર્સિસ છે એ કોઈ પણ રિસર્ચ પેપર લખતી વખતે યુઝ થઈ શકે. હું અત્યારે એક બુક સેક્શનનું અથવા તો બુકનું નામ લઉં છું કે બુકમાં આપણે સોર્સ તરીકે છે ઓથરનું નામ આપણે લઈએ. ડોક્ટર હરેશ બાંભણિયા. પુસ્તકનું નામ year 2021, city Surendranagar, publisher BSM medium English.
આ હું એડ કરું છું એટલે અહીંયા બાંભણિયા લખાયેલું આવી ગયું. મતલબ આ કન્ટેન્ટ છે મેં રિફ્રેશ કર્યો, રિફ્રેશ કર્યા પછી આ મેં સાઇટ કર્યું, આ સાઇટેશન થયું. ફાઇન. હવે અહીંયા વર્ક સાઇટેડ ની અંદર અત્યારે 2 જ નામ છે. જ્યારે હું અપડેટ કરું છું એટલે 3 નામ થઈ ગયા. મતલબ આનો એ થયો જો વર્ડ ટ્યુન છે એવા કોઈ પણ ટૂલ થી જ્યારે કોઈ પણ કન્ટેન્ટ ને તમે રિફ્રેશ કરો છો જે ગ્રામેટિકલી કરેક્ટ હોય, ગ્રામેટિકલી અને કન્ટેક્સ્ટ વાઇઝ એ એપ્ટ હોય, સ્યુટેબલ હોય તમારા પેપર પ્રમાણે અને એને પ્રોપર સાઇટેશન થયેલું હોય તો આ સંજોગોની અંદર આ પ્લેજરિઝમ માંથી મુક્ત થઈ શકે. આ તમારું મૌલિક કન્ટેન્ટ થઈ શકે. માનનીય અખિલ ભારતીય સંગઠન મંત્રી મુકુલજી દાદા હંમેશા કહેતા હોય છે કે તમે ઇવન વોટ્સએપ મેસેજ હોય તો પણ ફોરવર્ડ ન કરો, તમે તમારું એડ કરીને કરો. એટલે આપણું જે અહીંયા કામ જે છે એ આપણી મૌલિકતાને આગળ લઈ જવાનું છે. તો આ મારા ખ્યાલથી જો આ 2 વસ્તુ થાય છે તો તમારું મૌલિક તમારું પોતાનું એ રિસર્ચ પેપર એક થઈ શકે. હવે આપણે વાત કરવી છે રિસર્ચ પેપરની અંદર કઈ કઈ વસ્તુ છે એ આવી શકે. હું અત્યારે જે વાત કરું છું એ હિસ્ટ્રીના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી કઈ કઈ વસ્તુ એડ થઈ શકે. તો ઇન્ટ્રોડક્શન છે, બોડી પેરેગ્રાફ છે, કન્ક્લુઝન છે. આની અંદર ડિટેલ્સ આપેલી છે, આપ જોઈ શકો છો. આ કન્ટેન્ટ જે છે એ આપણી સાથે શેર કરવામાં આવશે. હવે આપણે વાત કરવી છે કે આટલું જે વાત થઈ છે એમાં આપના પણ કોઈ પણ ક્વેશ્ચન્સ હોય, આપને કોઈ ક્વેરી હોય, પછી ટેકનોલોજીના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી હોય, એ સિવાય કાંઈ હોય એ થઈ શકે. આ ઉપરાંત એક છેલ્લો મુદ્દો એવો છે કે જે તમારા ઈમેલમાં સુભાષચંદ્ર બોઝને લગતી કોઈ પણ એક્ટિવિટી એનું નામ કોઈ પણ જગ્યાએ આવે છે એ તમને મળી શકે. એ કેવી રીતે થઈ શકે એ સમજાવીશ અને ત્યાર પછી તમારા પ્રશ્નો છે આ તૈયાર રાખજો. કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો અહીંયા આપણે પ્રશ્નોનું નિરાકરણ કરવાનો પ્રયત્ન કરશું. ગૂગલની એક એનો ઓપ્શન છે, એની એક ફેસિલિટી છે ગૂગલ એલર્ટ. આ એની એક સર્વિસીસ માની એક સર્વિસ છે. ગૂગલ એલર્ટ શું કામ કરે છે? ગૂગલ એલર્ટ નું કામ એ છે કે આપ જે પણ ટોપિક લખો છો, જે પણ કીવર્ડ લખો છો એ કીવર્ડ ને લગતું, ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા મેં લખ્યું સુભાષચંદ્ર બોઝ, રાઈટ, નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝ. તો આ કીવર્ડ ને લગતા જ્યારે પણ કોઈ ઇવેન્ટ ગૂગલના ધ્યાનમાં કોઈ પણ કીવર્ડ ને લગતું કોઈ પણ ફોર્મમાં ગૂગલને ધ્યાનમાં આવે છે એ આપના ઈમેલમાં મેલ કરશે. સોર્સિસ ની અંદર તમે એમ કહો છો કે મને બ્લોગ, માત્ર ન્યૂઝ, માત્ર વેબ, બુક્સ, ડિસ્કશન્સ, ફિનાન્સ, આવું કોઈ પણ અથવા તો ઓટોમેટિક આવું તમે કાંઈ પણ સિલેક્ટ કરો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ બધું તમે સિલેક્ટ કરી લીધું તો આને લગતા નીચે તમને દેખાશે બધા જ ઓપ્શન દેખાવા મળશે. ત્યાર પછી તમે લેંગ્વેજ સિલેક્ટ કરી શકો, એની લેંગ્વેજ અથવા તો તમારી પર્ટિક્યુલર લેંગ્વેજ સિલેક્ટ કરી શકો. રિજિયન વાઇઝ કોઈ તમારે સર્ચ કરવું છે તો રિજિયન વાઇઝ પણ થઈ શકે, અથવા તો એની રિજિયન લખો છો તો કોઈ પણ રિજિયન આવશે. હાઉ મેની? ઓનલી ધ બેસ્ટ રિઝલ્ટ ઓર ઓલ રિઝલ્ટ? હું એમ કહું છું ઓલ રિઝલ્ટ. તો આપ જોઈ શકશો ન્યૂઝ છે પેલા આવ્યું, ફર્સ્ટ પોસ્ટ નામનું જે છે એ હમણાં જ થયેલું હશે, એ ન્યૂઝ પર તમને મળશે. આ બધા ન્યૂઝની લિંક તમને તમારા ઈમેલ એડ્રેસ ઉપર લિંક તરીકે મળી જશે. એનો મતલબ એ થયો કે જ્યારે પણ તમે પેપર લખવાની શરૂઆત કરો છો ત્યારે આ આવેલા લિંક્સને તમે ચેક કરશો, એમાંથી પણ તમને લેટેસ્ટ કન્ટેન્ટ મળી શકશે. આ ઉપરાંત જો તમે પીએચડી સ્કોલર હોય, તમે તમારા પીએચડી ના સબ્જેક્ટ જે છે એના જે કીવર્ડ છે એ પણ આમાં નાખી દો છો તો તમને તમારા પીએચડી ના ટોપિકને રિલેટેડ લેટેસ્ટ જે ન્યૂઝ છે, અપડેટ છે એ અહીંથી મળશે. ઘણી વાર એવું થાય કે પીએચડી નો ટાઈમ છે 3 વર્ષનો હોય તો 3 વર્ષ દરમિયાન ઘણું બધું ફેરફારો થતા હોય. તમે જે નેરેટિવ, તમે જે ટોપિક લઈને આગળ ચાલતા હોય 3 વર્ષ સુધીમાં એ બદલાઈ ગયું હોય, તો એ તમને અપડેટ રાખવા માટે ગૂગલ એલર્ટ છે એ ખૂબ કામ લાગશે. ફાઇન. આ સિવાય મારે જે વાત કરવાની હતી એ આટલી હતી. આમાં જે પણ મિત્રો અત્યારે બંધુ ભગીનીઓ અવેલેબલ છે એને કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તો એ ક્વેશ્ચન પૂછી શકે છે.
હવેની 10 મિનિટ જે છે આપણે એના માટે રાખીએ છીએ. આમાં કોઈ પણ વ્યક્તિને કઈ પણ મુશ્કેલી છે, કઈ કન્ફ્યુઝન છે તો એ ક્વેશ્ચન પૂછી શકાય. નમસ્કાર સર. જી નમસ્કાર. હા સર, મારું નામ નિકુલ ચાવડા છે અને મારે એક ક્વેશ્ચન છે કે તમે બે વસ્તુની વાત કરીએ, ગૂગલ એલર્ટ અને બીજું માનું છે વર્લ્ડ ટ્યુન. દાદી. ઓકે. હા, તો આ બંનેની અંદર ધારો કે આપણે સુભાષ બાબુ વિશે જે પણ માહિતી જોઈતી હોય તો એ અત્યારે તમે એમ કીધું કે લેટેસ્ટ માહિતી મળી જાય, પરંતુ એની સાથે શું વાર્ષિક એમના બુક પ્રકાશનો થયા હોય એ પણ માહિતી મળી જાય, એમના વિશે જે માહિતી વર્ષો દરમિયાન જે અપલોડ થઈ હોય એ પણ માહિતી મળી શકે ખરી? જી, જે માહિતી પબ્લિશ ઓલરેડી થઈ ગયેલી છે એ આર્કાઇવ માંથી મળશે, એ સર્ચ એન્જિન માંથી મળશે. તમે જે દિવસથી ગૂગલ એલર્ટ સેટ કરો છો એ મિનિટથી, રાઈટ, કાંઈ પણ ઘટના બને છે જેમાં તમે લખેલો કીવર્ડ, નેતાજીનું નામ લખેલું છે, એ કીવર્ડ લખેલો છે, તો ત્યાર પછીથી દરેક માહિતી તમને લિંક સ્વરૂપે તમારા ઈમેલમાં મળશે. પણ એ પેલા પબ્લિશ થયેલું છે એના માટે અલગ અલગ સોર્સ બતાવ્યા છે, જેની અંદર શોધ ગંગા છે, ઇન્ટરનેટ આર્કાઇવ છે, નેશનલ આર્કાઇવ છે, રિસર્ચ ગેટ છે, રાઈટ. આવા અલગ અલગ ઓપ્શન્સ બતાવ્યા, એ ઓપ્શન્સમાં તમે જઈ શકો છો. આભાર સાહેબ. થેન્ક યુ. આ સિવાય કોઈ મિત્રોને કઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકે છે. તમે તમારો હેન્ડ રાઇઝ પણ કરી શકો છો. તમને મૂંઝવતા કોઈ પણ પ્રશ્નો હોય, આશીષજી પણ છે, ઋષિરાજભાઈ છે, રાજેશ ચૌહાણ સાહેબ છે અને અમે બંને મિત્રો છીએ. આ કોમ્પિટિશનને લગતો કઈ પ્રશ્ન, મૂંઝવણ હોય તો પણ આપ પૂછી શકો છો આપનો હાથ ઊંચો કરીને. સર, હું પરમાર કૃપાલીબા બોલું છું. તમે વર્ડ ટ્યુન ની વાત કરી, એની અંદર કોઈ પણ લેંગ્વેજમાં રિફ્રેશ મળી શકે છે કન્ટેન્ટ? બેન અંગ્રેજીમાં થશે, અત્યારે અંગ્રેજીમાં છે. એવું છે. ઓકે સર, થેન્ક યુ. ઓકે. કૃપાલીબેન ને પાઠ આયોજનમાં એવું કરવું લાગે છે. સરસ સરસ. અને આપ બધા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાયેલા છો, એટલે એ વોટ્સએપ ગ્રુપનો આપણે જે ઉપયોગ છે એના માટે પણ કરી શકાય. આપને મૂંઝવતા કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો પ્રશ્ન તમે ત્યાં પણ મૂકી શકશો. અમે ત્યાં પણ આપણે જે છે ને જે પણ નિરાકરણ છે કરશું અમે, એટલે એ પણ થઈ શકશે. ખૂબ સરસ. પહેલા તો એક સંચાલક તરીકે હું દીપકજી મશરૂને આજની પ્રિપરેશન માટે પણ અભિનંદન આપીશ અને સૌ એટલે કે આશીષજી, રાજેશજી, સૌનો આ તબક્કે ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ કે એમને અહીં જોડાયેલા સૌ રિસર્ચર્સને ખૂબ સારી માહિતી પીરસી અને એક મોટિવ કર્યા. દીપકજી, આપે પણ અહીંની વાસ્તવિકતાને ધ્યાનમાં રાખીને ટેકનિકલ પરથી ખૂબ સરસ રીતે અમને સમજાયું. મારા ખ્યાલથી PR મોલિયાજી છે, એમને કઈ પ્રશ્ન છે? હા સર. સર, આપણે ગુજરાતી લેંગ્વેજમાં જે રિસર્ચ પેપર બનાવી, બરોબર છે, તો એનું ઇફેક્ટ એટલું જ રહેશે જેટલું ઇંગ્લિશ પેપરનું રહે છે? ગુજરાત છે ને અત્યારે આપણી સ્થાનિક ભાષા છે, એટલે ગુજરાત પૂરતું રહેશે. અંગ્રેજી છે ઇન્ટરનેશનલ છે, એટલે ફેર પડવાનો છે, પેલી વસ્તુ. પણ જો તમે પહેલી જ વખત રિસર્ચ પેપર લખી રહ્યા હોય તો હું માનું છું કે તમે તમારા કમ્ફર્ટ ઝોનમાં રહો
અને આપણે ગુજરાતી હોવાથી આપણને ગર્વથી આપણે ગુજરાતીમાં લખીએ. તો ભલે ને આપણે બરોબર છે, 50 સર. પેપર ગુજરાતીમાં લખીએ, આપણે શરૂઆત ત્યાંથી કરીએ. કારણ કે જો શરૂ કરશું તો આગળ વધી શકાશે. બરોબર છે સર, બરોબર. ઓકે, થેન્ક યુ સર. ઓકે. સારું, તો બીજા કોઈને હવે અહીં પ્રશ્ન નથી એવું આપણે નક્કી કરીએ છીએ. આપને મૂંઝવતા કોઈ પણ પ્રશ્નોમાં તમે વોટ્સએપ ગ્રુપમાં પ્રશ્ન લખી નાખી શકશો અને તમને એનું સોલ્યુશન મળશે. આપ સૌને આહવાન છે કે આ એક શોધના, એક રિસર્ચના, આપણા જીવનને વધારે ઘડવાના એક આહવાન વાળા અભિયાનમાં આપણે સૌ જોડાઈએ. આજે જોડાયેલા કીનોટ સ્પીકર સૌનો ખૂબ ખૂબ ભારતીય શિક્ષણ મંડળ સૌરાષ્ટ્ર પ્રાંત વતી આભાર વ્યક્ત કરું છું. પાલક અધિકારી શ્રી દીપજી કોઈરાલા પણ આપણી સાથે જોડાઈ આપણને પ્રોત્સાહિત કર્યા. આશીષજી, રાજેશજી અને દીપકજી, આપે ખૂબ સરસ માહિતી અમને પીરસી. તો આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. વંદે માતરમ. ભારત માતા કી જય.